expertise, to our knowledge, to keep us aware of the situation, but we have to implement it and keep ourselves safe. I congratulate all the participants for joining us. Stay connected and understand the efforts by every resource person, by every dignitaries present here today. Let us join hands, promise them we will follow every instructions, every rules very sincerely and obediently, and keep ourselves safe as pedestrians, as motorists, as riders, as drivers, and so on. I wish all the best to my team, Dr. Ms. MS Manjushri Dole Madam, the convener of this program, Dr. S. Motwani, the co-convener of the program, Sunil Khatri sir and the team, for my colleagues looking after the technical website, all for the smooth conduct of the program. I once again welcome the guest of honor, Honorable Commissioner Ji, Dr. Raja Dayanidhi Ji, for the inaugural function. Over to you, and thank you and all the best. Thank you, Geeta Madam, for your guidance, support and encouragement. Our today's guest of honor, Dr. Raja Dayanidhi, need no introduction actually. He's Commissioner, Ulhasnagar Municipal Corporation, and we all know his work during the COVID pandemic. His work in containing COVID-19 spread in Ulhasnagar is commendable. He's a dynamic personality today with us. I would like to request Dr. Dayanidhi to express his views on today's seminar. Over to you, sir. Good morning, everyone. Respected members of R.K.T. College and respected members of all Deva Sadan Trust and respected dignitaries of the day from RTO department, police department, and from the health department. And apart from that, today's wonderful audience, that is students. A very warm welcome to all of you and very good morning. It's been a privilege for me to attend this national virtual seminar on Sadak, Suraksha, Jeevan, Raksha. So here the topic given to me is importance of road safety. Okay. So just I would like to share my thoughts on it. So see, from the beginning onward, we have this tendency of not giving so much importance to road safety. Let me tell you with an example. So most of us, almost like 99% of us are using mobile phones. And we are so fascinated with the mobile phones that we are very, very careful when it comes to protecting the screen of the mobile phone. So we always go for that Gorilla Glass, which is, they say that it is not unbreakable. So as soon as our screen guard gets destroyed or our screen guard gets malfunction, so we try to replace it immediately without even giving it a second thought. Okay. So when such is the importance that we give to our mobile phone. So please, I would like to draw your attention to appreciate the magnificent creation in the universe, that is human head and human brain. Okay. So when the amount of importance that we give to phone, okay, should be less than what we give importance to our own head. But when it comes to road safety, we simply ignore this fact and we fall prey to all kinds of accidents and not following proper road safety. So why I'm telling you is, so please understand that our body and especially our brain is a irreplaceable computer, which cannot be replaced. So even now, even if you see the supercomputers which are being created all over the world, the standard they put to compare it is with the human brain. So always they calculate, there is a formula wherein they analyze the competency or the capacity of this particular supercomputer with the human brain. Okay. So such is the importance of human brain and the importance of road safety and the importance of being safe is utmost important in protecting this wonderful creation. Okay. So with these opening words, I would like to elaborate it furthermore. So as the much of the audience today are students, so I would like to speak from their point of view.
So usually at this point of age, okay, the students are mostly interested in two things when it comes to automobiles. One is bikes and the second is car. Okay. So while equal importance is given on speed, because most people will try to select that bike or that car which gives an extra acceleration and which runs very fast. Okay. So at the same time, what I request you guys is that while selecting the bike or a car, you should also give equal importance to safety features. So now, what are these safety features? So if most of the people are from science background, or whoever has studied some basic science in their school, they will appreciate that there are two Newton's laws. One is the first law and the second law, which talk about inertia. So inertia. So which means that why there is a immense damage that is caused to human body in an accident. So now let us say that if a vehicle is going with a speed of 60 kilometers per hour, and if the average weight of the person is around 60 kg, so the amount of energy that he carries is kinetic energy, that is half mv square. Okay. So now, if you calculate this one half into weight of your body and the velocity, then you will calculate that you will know that you have so much of energy within you while you are traveling. Okay. Now, as the mass is constant and the velocity can be changed, so it means that if you go with more speed, it means that your system will have a lot of more energy. Now, when this energy gets collided with any stationary body, or when you collide with another body, this entire energy, it will be reflected back. So this causes injury. So now the basic premise is that if you go slowly, okay, the level of the energy that transmits, the level of destruction that can be avoided, and that will be less. This is the first point. And the second point is that why you should limit to the prescribed speed. See, our road, okay, every road has a particular limit of speed which it can bear. Okay, it is not that if there is a clear road, you cannot go beyond the prescribed speed limit. The prescribed speed limit is for such that it can bear a certain amount of stress. It cannot bear beyond that. So that is what the speed limit is there. So please, while you are driving a bicycle or a car, please understand this point that why speed is extremely important when it comes to safety. This is first. And the second, while selecting the model of bike or car, nowadays there are many technologies. One is the human error. Okay, so how do you avoid a human error? Okay, now here the main thing comes is the braking system. So most of the bikes or most of the cars nowadays they have this concept called anti-lock braking system. So in the other words, when you brake a bike or a car, so usually the handle or the steering gets jammed. Okay, but in newer technology, in the newer bikes and newer cars, you have this technology called ABS, where even after applying the brake, you can turn the handle. So most of the accident happen because while you are going on a high speed and you suddenly apply the brake, the steering wheel or the handle gets jammed and you cannot turn the vehicle. In the most of the cases, to reduce the speed, you apply the brake and you turn the handle. Okay, so most of these new age automobiles are having this ABS feature, which is extremely important in safety point of view. So we can just opt off those ABS systems. Second is there is another system called as EBS system. Okay, electronic braking system, which says that when you are applying on a brake, then the brake force will be distributed evenly to all the wheels, so that the vehicle comes to a halt very quickly. Most of the accidents happen because after colliding, the vehicle goes few meters forward, carrying that extreme energy. So it causes maximum destruction. So there is this thing called as EBS. This is also a good feature. The third and most important, which is there in four-wheelers, is that you have a good airbag system. Airbag. So please, while selecting any car or any model, please try to focus on those vehicles which has airbag, so that at least will give you protection. Now, when I say airbag, now this leads to the next question: that is what is the primary, what is the prerequisite for functioning of this airbag? The prerequisite is that you should be wearing a seatbelt. Unless you wear your seatbelt, the airbag doesn't open. So most of the people do not know this. I'm just repeating for the sake of repetition. So please, whenever you are traveling in a car, you are supposed to wear your seatbelt. Then only your airbag will function. You might have seen many accidents wherein having an airbag have protected the vehicle and the passenger without any much damage. But
not having airbags or not having wearing seatbelts have uh, have cost lots and lots of human lives. So see, so the essentially what I'm trying to say is that please do not wear seatbelt just for the sake of some RTO that or some traffic police will catch you or something like that. Please wear seatbelt and please wear these safety precautions for your own safety. Please remember that while leaving home, please remember that there is a family waiting for you in the evening. So at least for their purpose, you should ensure that you have to lead a responsible life. See, you should not lose your life or you should not cause damage to your body with negligence. This should be ruled out. This is what I wanted to tell you. Okay. So even after taking precautions, certain accidents do happen, but the amount of damage that occurs can be reduced, will be very less. But just because of our negligence, we should not ensure that there is some loss in our family. Okay. So what I request you guys is that try to visit some of the families who have lost their family members in some road accident. So then you will know the pain. So that pain is extremely excruciating, and we all can avoid that. Okay. And there are other features like if you want to take another vehicle, there are other features like hillside assistance, stability control. These are some higher features, but basic features is that you should control your speed and you should ensure that your vehicle has a proper braking system. And if you are traveling in a highway or if you are traveling in a car, you should use the seat belt. Okay, so these are for the cars. Let me come to the other aspect of road safety. Most people think that the road safety is all about only bikes and cars. No, it is also about two more features. That is, one is pedestrian safety, and second is non-motorized transport safety. That is bicycle. Even on the pedestrian safety also, what I insist on all of you is that we should make proper usage of these pedestrian pathways on the road. Let me tell you that if you take a cross section of the road, there is something called a carriageway in the median carriageway, and there is a shoulder and there is a footpath. Okay, so we should always ensure that we should always walk on footpath only, and in those roads where the footpath is not available, try to be at the extreme left of the road, so that at least you can avoid this pedestrian collision. And second thing, most importantly, when it comes to the pedestrian safety, the fact that we ignore is during the crossing of the road. So most people tend to just cross the road in the middle and showing a sign like this to the vehicles, incoming vehicles. So they'll be showing this symbol and they will be just crossing the road, which is very, very dangerous because the roads are to be crossed at the designated way only. That is at the zebra crossing or there is a foot overbridge. So please do not think that I have to walk 100 meters more to take up a foot overbridge or I have to walk a 50 meter more for taking a zebra crossing. So please do not risk your life for 100 meter or 50 meters. And most of the things during the pedestrians also, especially at the railway stations and the BT bus stations, even though there is a foot overbridge, people tend to ignore the use of foot overbridge and they try to just cross the road just like that. Okay, so that is extremely dangerous because the prescribed, usually all the vehicles by and large they will slow their vehicle and they will be very watchful when they are approaching the zebra crossing. So it means that the speed of the vehicles will be extremely low at that area and that is a safe area to cross the road. Other than that, suddenly if you are crossing suddenly in the middle of some road, then there is a very good likelihood that the vehicles will be speeding by and there will be a probable collision. Okay. So, and next important thing that I wanted to ensure from the point of road safety is that it's not actually the road safety starts from home. Okay. Most of the people think that it starts from road, but it starts from home. Why? Because most of these incidents where crossing the road at non-designated places, not taking foot overbridge or speeding at the signal, especially we do not stop at the signal, even though any signal hardly lasts for 30 seconds to 180 seconds, hardly 1.5 minutes. So we are so hurry that we tend to just jump the signal. So why this happens is, according to me, that there is some delay in our schedule. So we will be hurrying for something because we are late, either to college or to office, to any other function or something like that. But if we have this habit of starting at least 10 minutes early than our designated time from our home, then definitely this entire anxiety and stress of not reaching on time can be effectively managed.
So meaning that you prepare your schedule. If you want to catch a train at a railway station, at least start 10 minutes earlier than your regular time. If you are starting, usually if you start 20 minutes before the train time from your hand, then try to start at least 30 minutes before, so that you will have a leisure time and you don't have any that urgency to jump a signal or to cross the road at non-designated areas or to not to take a foot-over. So by telling all this, I wanted to tell you one important point in the life is that this life is so precious, and even if you see the scale of evolution, or even if you see the scheme of evolution in biology, humans are at the topmost position in the hierarchy, because we are not only biologically, we are in the central nervous system wise and in when it comes to the development of our brain. So humans are far superior than any other animal, even though there is hardly any difference between our human DNA and other animals' DNA. But when it comes to the structure functioning of the cerebral system, of our intellectual system, human brain is far more evolved than any other species. Okay. So please keep this point, and please also remember that there is somebody who is waiting for you at the end of the day, be it our mother or father or our spouse or our sister. So please keep these small points in your mind and ensure that you shall not be responsible for any ignorant or any non-responsible behavior by which you will invite an accident, by which if there is an accident in the family or if there is a death in the family, the entire family mounts for the rest of their life. So the life is so precious. So I urge all of you for following this road safety, and I sincerely hope that all of you will follow this road safety, not just because somebody is going to catch you at a signal or you have to end up paying fine to RTO or traffic police, but for your own life and your own safety. And I thank you so much for Team R.K.T. College for giving me this opportunity. And I hope all of you have taken. I hope all of you had taken note of my. Thank you so much. Have a good day. Bye. Thank you, sir. From your busy schedule, you spare time for us and enlighten us with your thoughts on importance of road safety and safety measures we should follow to reduce fatalities. Thank you again. Thank you so much. Now, with the permission of chair, I announce inauguration session is over. Now we are starting with our main session. Our today's keynote speaker is Mr. Ashok G. Pawar, DY RTO Borivali. He is BSc in Physics, MA, LLB, and in government service from 2002. He worked at Sangli, Nasik, Kalyan, Thane, Hingoli, and at present, he is officiating RTO at Andheri West. Today, he is going to talk on save yourself to save your family. Over to you, sir. Thank you, madam. आजच्या रस्ता सुरक्षा या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी उल्हासनगर महानगरपालिका, आपल्या संस्थेचे सेक्रेटरी, सेवा सदन संस्थेचे सेक्रेटरी श्री संजय दबराई सर, आरकेटी कॉलेजच्या प्रिन्सिपल डॉक्टर गीता मेनन, या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले HOD इकॉनॉमिक्स डॉक्टर डोळे मॅडम, NSS डिपार्टमेंट आणि हिंदी डिपार्टमेंटचे HOD डॉक्टर मुटवानी सर, अश्विनी पेंडसे मॅडम, उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी आणि इतर मान्यवर बंधू भगिनींनो, आज आपण रस्ता सुरक्षा या विषयावर म्हणजे सडक सुरक्षा जीवन रक्षा, सेव्ह युअर सेल्फ टू सेव्ह युअर फॅमिली या संबंधाने आपण आज चर्चा करणार आहोत. आताच माननीय आयुक्त उल्हासनगर महानगरपालिका
यांनी अतिशय मौलिक असे काही सूचना मार्गदर्शन त्यांच्या भाषणातून केलेलं आहे. जर अपघात कमी करायचे असतील तर आता नवीन जे इंजिनिअरिंग रोड इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा व्हेकल मध्ये नवीन ज्या काही गोष्टी आल्यात त्याविषयी त्यांनी फोकस केलेला आहे. व्हेकलच्या बाबतीत ABS अँटी ब्रेकिंग सिस्टीम वाली व्हेकल्स, त्यानंतर एअरबॅगच्या बाबत त्यांनी अतिशय चांगलं एक सांगितलं की जोपर्यंत आपण सीट बेल्ट लावत नाही तोपर्यंत ती एअरबॅग ओपन होत नाही. ज्यावेळेस ऍक्सिडेंट होतो, जर आपण सीट बेल्ट लावलेला नसेल तर ती एअरबॅग ओपन होत नाही. त्यानंतर त्याने सरांनी बायसिकल आणि पेडेस्ट्रियन हे जे लोक आहेत यांच्यासाठी प्राधान्याने रस्त्यावरची सुरक्षा आहे याबाबत त्यांनी बरंच मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर आज मी आपल्याला सेव्ह युअर सेल्फ टू सेव्ह युअर फॅमिली या संदर्भात काही गोष्टी सांगणार आहे. तर यामध्ये नेक्स्ट मी मोटर व्हेकल डिपार्टमेंटमध्ये ऍज अ डेप्युटी RTO म्हणून वर्किंग करतोय. ऑब्जेक्टिव्ह आमच्या मोटर व्हेकल डिपार्टमेंटचे काही जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत त्याच्यामध्ये महत्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह जे रेग्युलेशन ऑफ मोटर व्हेकल, त्याच्यामध्ये आपण डिपार्टमेंट मार्फत म्हणजे मोटर व्हेकलला लायसन्स देणं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देणं, व्हेकल फिटनेस देणं आणि परमिट देणं याच्यावर रेग्युलेशन या मार्फत केलं जातं. त्यानंतर एन्शुअरिंग द रोड सेफ्टी थ्रू एन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोव्हिजन रिलेटिंग मोटर व्हेकल्स, एन्फोर्समेंट करून कारवाया करून कायद्याचा वापर करून आपण रोड सेफ्टीच्या बाबतीत इन्शुअरन्स करू शकतो. त्यानंतर कलेक्शन ऑफ द टॅक्सेस अँड फीज हे डिपार्टमेंटचं एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे. त्यानंतर प्रोव्हाइड इफेक्टिव्ह सर्व्हिस टू मोटरिंग पब्लिक आणि एन्फोर्स द प्रोव्हिजन ऑफ लॉ इन बेनिफिट ऑफ सोसायटी like third party insurance, prevention, pollution, prevention of carriage of overload goods. या मार्फत ही महत्वाची ऑब्जेक्टिव्ह मोटर व्हेकल डिपार्टमेंटची आहेत. ही ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्यासाठी किंवा चांगल्या पद्धतीने राबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने यावर्षी RTO डिपार्टमेंटला जवळपास 76 इंटरसेप्टर व्हेकल्स, अत्याधुनिक व्हेकल्स महाराष्ट्र शासनामार्फत देण्यात आलेले आहेत. या व्हेकल मध्ये स्पीड गन, त्यानंतर टिंट मीटर, त्यानंतर ब्रीथ अनालायझर यासारखी अत्याधुनिक साहित्य या इंटरसेप्टर व्हेकल मध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत. या अगोदर पोलीस डिपार्टमेंटला, ट्रॅफिक पोलिसांना ह्या व्हेकल्स ते वापरत होते, ते आताही वापरतात. परंतु RTO डिपार्टमेंटकडे या प्रकारच्या इंटरसेप्टर व्हेकल नव्हत्या. तर शासनाने लॉ रोड सेफ्टीच्या अँगलने जास्तीत जास्त कसा राबवता येईल आणि अपघात कसे कमी करता येतील या दृष्टिकोनातून ह्या इंटरसेप्टर व्हेकलची उपलब्धता ही RTO डिपार्टमेंटला करून देण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला एक थोडीशी आकडेवारी मी सांगतो. 2015 पासून तर 2020 पर्यंत जे अपघात जे आहेत कशी थोडे कमी होत गेलेली आहेत. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं 2015 मध्ये पहिलं टोटल नंबर ऑफ ऍक्सिडेंट इन नंबर्स, त्याच्यामध्ये 2015 मध्ये 5 लाख होते, 2016 मध्ये 480, 2017 मध्ये 4,64,000, 2018 मध्ये 467, 2019 मध्ये 4,49,000 आणि 2020 मध्ये जवळपास 3,54,000. म्हणजे ह्या शेवटच्या 2-3 वर्षामध्ये जर आपण बघितलं 18, 19, 20 यामध्ये अपघाताची संख्या ही कमी होत गेलेली आहे. त्याच्यामध्ये कारण अनेक असू शकतात. समजा 2 वर्षापासून कोविडचा कालावधी आहे, रस्त्यावरचं पब्लिक व्हेकल संख्या कमी असतील किंवा ट्रॅफिक कमी असेल, हेही एक त्याच्यातलं कारण आहे. परंतु आपल्या शासनाने केलेले प्रयत्न, आपण कॉलेजेस आणि इतर ठिकाणी जे रस्ता सुरक्षेविषयी कार्यक्रम होतात किंवा जनजागृती केली जाते याचाही तो परिपाक आहे. डिपार्टमेंट मार्फत वेगवेगळे तज्ञ मंडळी वेगवेगळ्या कॉलेजेसवर आणि वेगवेगळ्या शहरांमध्ये रस्ता सुरक्षावरील जनजागृती करत असतात. त्याचा देखील हा एक परिणाम म्हणून येथे अपघाताची संख्या आपल्याला कमी झालेली दिसते. तर यामध्ये आपण जर बघितलं शेवटी 2020 मध्ये 2019 ला जवळपास 3.86%
अपघात कमी झालेले आहेत. 2020 मध्ये जवळपास 20% आसपास अपघात कमी झालेले आहेत. आणि मृत्यूचं जर प्रमाण बघितलं आपण, मृत्यूच्या प्रमाणामध्ये 2018 मध्ये 2.37%, त्यानंतर 2019 मध्ये 0.20% कमी झालंय आणि 2020 मध्ये 0.11% अपघाताचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. यामध्ये नंबर ऑफ हे मृत्यूचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. आता अपघातात जखमी झाल्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली आहे. 2019 मध्ये 3.85% ती संख्या कमी झाली, तर 2020 ला जवळपास 25% अपघातात जखमी झाल्यांची संख्या कमी झालेली आहे. आपण जर भारताचं स्टॅटिस्टिक्स पाहिलं अपघाताच्या संदर्भात, अपघात किती होतात, त्यानंतर त्याच्यामध्ये मृत्यू किती होतात आणि लोक जखमी किती होतात, याचा जर अंदाज बघितला तर आपण जवळपास 414 दररोज अपघातामध्ये लोक मरतात. भारतातला जर आपण आकडा बघितला तर 414 लोक हे दररोज मरत असतात. आणि यामध्ये सगळ्यात जास्त जे राज्य आहेत, 13 राज्य जे आहे का ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त अपघात होतात, त्याच्यामध्ये तामिळनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश यासारखी जी काही राज्य आहेत त्याच्यामध्ये जवळपास 80% अपघाताची संख्या आहे आणि उर्वरित बाकीचे 20% इतर ठिकाणी अपघात आहेत. याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं एक असं लक्षात येत आहे, जे जवळपास 5 लाख अपघात जे देशभरात होतात त्याच्यामध्ये अपघातामध्ये मयत किंवा मरणाऱ्यांची संख्या जी आहे 15 ते 34 या वयोगटातील जे लोक आहेत यांचं टक्केवारी जवळपास 50% पेक्षा जास्त लोक या अपघातामध्ये मयत होतात. आणि आपण जे काही म्हणतो सेव्ह युअर सेल्फ टू सेव्ह युअर फॅमिली, यामध्ये जर आपला 15 ते 34 या गटातला घरातील कर्ता पुरुष जर गेला तर ते पूर्णपणे कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. आता जर बघितलं तर पूर्वी आपले कुटुंब हे मोठे होते, एकत्रित कुटुंब पद्धती होती. आता सध्या कुटुंब जर बघितलं तर नवरा बायको आणि त्याची 1-2 मुलं, अतिशय छोटं कुटुंब. आणि त्याच्यामध्ये जर त्या कुटुंबापैकी एक जण जर मयत झाला, म्हणजे नवरा मयत झाला किंवा बायको जर गेली, तर ते कुटुंब पूर्णपणे बॅलन्स जातो आणि पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतो. त्याच्यामध्ये कर्ता पुरुष किंवा कर्ती महिला घरातून गेल्यानंतर त्या कुटुंबामध्ये फक्त छोटी लहान मुलं असतात, त्यांना सांभाळणारही कोणी नसतं. त्यामुळे आपण स्वतःला सेव्ह करणं, स्वतःला वाचवणं फार गरजेचं असतं. म्हणजे सेव्ह युअर सेल्फ टू सेव्ह युअर फॅमिली. आपण जर स्वतःला वाचवलं, आपण स्वतःला सुरक्षित ठेवलं, तरच आपली फॅमिली पुढे सुरक्षित राहू शकते. त्यामुळं ह्या अपघातामध्ये जे मृत्युमुखी पडणाऱ्याचं प्रमाण आपण जर बघितलं तर फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. आणि आपण यामधून आपण स्वतःला सुरक्षित ठेवलं पाहिजे. हा एक ग्राफ आहे, याच्यामध्ये देखील अपघाताचं प्रमाण हे बऱ्यापैकी थोडं कमी होत गेलेलं आहे. येलो मार्किंग जे आहे, येलो मार्किंग मध्ये अपघाताची संख्या दाखवलेली आहे. ग्रीन मध्ये अपघातामध्ये जखमी झालेल्यांची संख्या आहे आणि रेड जे आहे त्याच्यामध्ये अपघातामध्ये मयत झालेल्यांची संख्या आहे. तर मयतांची संख्या फारशा प्रमाणात फरक दिसून येत नाही, परंतु अपघाताची संख्या ही कमी होत गेलेली आहे. आणि जखमींची संख्या काही ठिकाणी काही वर्षात परत वाढत गेलेली आहे. म्हणजे जखमींची संख्या जर आपण कमी करू शकलो, जे काही गंभीर जखमी असतात ते हॉस्पिटल पर्यंत जाईपर्यंत कधी त्याच्यामध्ये त्यांचं मृत्यूचं प्रमाण नंतर वाढलं जातं किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व येत असतं. आणि जरी घरातील एखादा कर्ता पुरुष असेल आणि त्याला कायमस्वरूपी अपंगत्व आलं तरी देखील त्याची फॅमिली ही डिस्टर्ब होते आणि फॅमिली त्याची उद्ध्वस्त होते पुढे. म्हणजे थोडक्यात देशाची पण त्याच्यामध्ये एक आपली हानी होते. आता हे स्टॅटिस्टिक्स थोडंसं मुंबई मधलं सांगतो. जानेवारी म्हणजे पहिला जानेवारी टू नोव्हेंबर 19 याच्यामध्ये टोटल ऍक्सिडेंट 26 ते 20, त्यानंतर टोटल इंज्युअर्ड 26 ते 58 आणि टोटल किल्ड म्हणजे अपघातामध्ये मयत झालेली संख्या 413.
तेच 20 मध्ये जर बघितलं आपण, जानेवारी 20 ते नोव्हेंबर 20 मध्ये अपघाताची संख्या कमी झालेली दिसते मुंबईमध्ये 1614 आणि जखमींचं प्रमाण 1572 आणि टोटल मयत झालेल्यांची 309. आणि शेवटी जानेवारी 21 ते नोव्हेंबर 21 मध्ये थोडी अपघाताची संख्या किंचितशी 20 पेक्षा थोडी वाढलेली आहे. जखमींचं प्रमाणही वाढलेलं आहे, परंतु मयतांची संख्या जी आहे, मृत्यूंचं प्रमाण हे कमी झालेलं आहे. जर आपण 20चं जर बघितलं वर्ष, जानेवारी 20 ते नोव्हेंबर 20 या कालावधीमध्ये कोविडमुळे बऱ्याच वेळा लॉकडाऊन असल्यामुळे ती संख्या तिथे कमी दिसते. परंतु आपण 19 आणि 21चं कंपॅरिझन जर केलं, 19 आणि 21 असं जर कंपॅरिझन केलं, अपघातांची संख्या याच्यामध्ये जवळपास 776 ने कमी झालेली आहे आणि जखमीची संख्या देखील 1041 ने कमी झालेली आहे आणि मयत देखील फेटल हे 155 ने कमी झालेले आहेत. इथे अपघात कमी करणं, आपण जर 19 आणि 21चं कंपॅरिझन केलं तर मधला आपण लॉकडाऊनचा पिरियड जर सोडला तरी मुंबईमध्ये बऱ्यापैकी अपघात कंट्रोल करण्यामध्ये शासनाला, तसेच आपण सर्व जे आपण रोड सेफ्टीवर जे काम करतात त्यांना हे यश आलेलं याच्यामध्ये दिसून येत आहे. कंपॅरेटिव्ह जर आपण बघितलं, टक्केवारी जवळपास 30% अपघात कमी झालेली आहेत आणि जखमीचं प्रमाण देखील 38% कमी आणि फिटल जे आहेत मयत ते 39% कमी झालेले आहेत. यामध्ये भारताचा आपण जर आकडेवारी, भारताचा जर नकाशा इथे दाखवलेला आहे, याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त अपघात ज्या राज्यांमध्ये होतात त्याच्यामध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही जी काही राज्य दाखवलेली आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त अपघात झालेले आहेत. त्याच्या खालोखाल अपघात जे येलो मध्ये दाखवलेले, येलो याच्यामध्ये राज्य दाखवले, त्याच्यामध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान या राज्यांमध्ये अपघात झालेले आहेत. त्याच्यानंतरचा नंबर लागतो तो गुजरात, छत्तीसगड, ओरिसा, बिहार यामध्ये ते अपघात दिसत आहेत. आणि मग नॉर्थ ईस्ट मध्ये ते सगळ्यात कमी झालेले जे अपघात आहेत, सिक्कीम, मणिपूर, नागालँड या बाजूला अपघाताची संख्या ही अतिशय कमी आहे. आता महाराष्ट्रामध्ये जरी अपघाताची संख्या जास्त असेल तर मृत्यूचं प्रमाण कोणत्या राज्यामध्ये जास्त आहे, तर याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त मृत्यूचं प्रमाण फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये दाखवलेलं आहे आणि त्याच्या खालोखाल मग नंतर जे येलो मध्ये दाखवलेले आहेत त्यामध्ये कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान याच्यामध्ये मयताचं म्हणजे अपघात झाल्यानंतर जे फिटल मृत्यू पावतात त्याचं प्रमाण हे उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल आहे. आणि मग त्यानंतर मग ते गुजरात, छत्तीसगड, ओरिसा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश हे राज्य येतात. हा महाराष्ट्राचा तक्ता आहे जिल्हा वाईज, त्याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्स दिलेला आहे. टोटल ऍक्सिडेंट किती आहे, टोटल मयत किती आहेत आणि टोटल जखमी किती आहेत आणि प्रमाण किती कमी झालंय हे कंपॅरेटिव्ह चार्ट एकूण दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल जर बघितलं आपण, रायगड, पालघर, मुंबई, नवी मुंबई या जिल्ह्यांमध्ये अपघाताची संख्या ही बऱ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. तर मराठवाड्यातले काही जिल्हे जे आहेत औरंगाबाद सारखे, त्यामध्ये ते प्रमाण थोडंसं वाढलेलं दिसून येतं. आता अपघात का घडतात, आता हे बरंच आपल्याला देखील माहिती आहे. त्याच्यामध्ये थोडासा रेशो हे कमी जास्त होऊ शकतो, पण ह्या पाय चार्ट मध्ये असं दाखवलेलं आहे जवळपास 80% अपघात हे ड्रायव्हरच्या चुकीमुळे होतात. त्यानंतर मेकॅनिकल फॉल्ट 10% आणि 10% मध्ये अदर्स अशी अपघाताची काही कारणं दिलेली आहेत. तर मॅक्झिमम आपण ड्रायव्हरची चूक असंच सध्या तरी त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. आता ड्रायव्हरची चूक होते म्हणजे काय होतंय नेमकं, तर नाईट ड्रायव्हिंग मध्ये ज्यावेळेस ड्रायव्हर रात्री गाडी चालवतो त्याची पुरेशी झोप झालेली नसते, त्यावेळेस देखील अपघाताचं प्रमाण हे वाढतं. त्याच कारण ड्रायव्हरला गाडी चालवत असताना पुरेशी झोप झालेली जर नसेल तर त्याला डुकली येऊन तो अपघात घडू शकतो. त्यानंतर फ्लडेड एरिया, हिली एरिया, माउंटन, ड्रायव्हरला जर तो रस्ता माहिती नसेल, फोगी कंडिशन असेल तर या ठिकाणी देखील ड्रायव्हरचं स्किल महत्वाचं आहे. जर स्किल्ड ड्रायव्हर नसेल तर त्या ठिकाणी अपघाताचं प्रमाण हे वाढू शकतं किंवा अपघात घडू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं कारण अपघाताचं आतापर्यंत जो काही स्टडी झालेला आहे याच्यामध्ये ओव्हर स्पीडिंग हे सगळ्यात मोठं कारण आहे. सगळ्यांना जायची घाई असते, ऑफिसमध्ये जायची घाई असते, लग्न कार्य असते किंवा इतरही बऱ्याच ठिकाणी त्यांना जायचं असतं. अशा वेळेस घरातून निघताना जर लवकर निघालं
तर आपण वेळेत पोहोचू शकतो, परंतु ऐन वेळेस निघायचं आणि रस्त्यावर गेल्यानंतर आपण गाड्यांचा स्पीड वाढवायचा, तर अशा वेळेस देखील ह्या ओव्हर स्पीडिंगच्या कारणावरून देखील मोठ्या प्रमाणात अपघात घडताना दिसतात. आता मेंटल स्टेटस फाईल ड्रायव्हिंग. आता ड्रायव्हर ज्यावेळेस गाडी चालवत असतो त्यावेळेस त्याचं मानसिक स्थिती काय असते हे देखील महत्वाचं आहे. तो गाडी चालवत असतो, बाजूला काहीतरी त्याच्या स्क्रीनवर एखादा गाडीमध्ये कोणतरी व्हिडिओ प्ले केलेला असतो किंवा गाणी लावलेली असतात, आजूबाजूला कोणीतरी फॅमिली डिस्कस करत असते, कोणतरी चर्चा करत असतात, कोणीतरी गाणी म्हणत असतात, किंवा त्याचं घरून निघताना काहीतरी घरातल्या कुटुंबाशी किंवा बायकोशी भांडण झालेलं असतं. अशा स्थितीत त्याचा विचार जर वेगवेगळ्या डोक्यात चालू असतील तर गाडी चालवताना त्याचं लक्ष केंद्रित राहत नाही रस्त्यावर, गाडीवर, आणि मग कंट्रोल जाऊन अपघात घडू शकतात. नेक्स्ट. आता ड्यू टू मोटर व्हेकल, गाडीमुळे, गाडीच्या काही गोष्टीमुळे देखील अपघात घडू शकतात. त्याच्यामध्ये टायर कंडिशन सांगितलेले, टायर बस्ट होऊन अपघात होतात, ऍक्सिलेटर जाम होतं त्यावेळेस देखील अपघात घडू शकतो, ब्रेक फेल्युअर्समुळे अपघात घडतो, स्किडिंगमुळे गाडी टायर स्किड होतात, स्पीडमध्ये वाळू निसरडे रस्ते असतात, ओले रस्ते असतात, अशा ठिकाणी देखील गाडी स्किड होऊन अपघात होतात. त्यानंतर इलेक्ट्रिक सर्किट जे गाडीमधलं असतं कधी कधी शॉर्ट सर्किट होतं आणि त्यामुळे देखील गाडीला आग लागते आणि अपघात त्याच्यामध्ये देखील घडू शकतात. आणि मेंटेनन्स आपण जर गाडीचं वेळेवेळ केलं नाही, पुअर रेग्युलर मेंटेनन्स, आपण घरून सकाळी निघताना आपण जर आपली गाडी जर व्यवस्थित आपण चेक केली, समजा मोटरसायकलवर जात असू तर आपल्या मोटरसायकलचा ब्रेक व्यवस्थित आहे का नाही, आपल्या मोटरसायकलचे जे साईड मिरर आहेत ते व्यवस्थित ऍडजस्ट झालेले आहेत का नाही, लाईट चालू आहे का नाही, त्यानंतर गाडीमध्ये पुरेसं पेट्रोल आहे का नाही, इंधन आहे का नाही, ह्या गोष्टी जर आपण व्यवस्थित चेक केल्या तर आपल्याला ते बऱ्यापैकी, आणि वेळच्या वेळी जर मेंटेनन्स केलं, टायर कंडिशन्स, गाडीचं इंजिन्स हे जर वेळच्या वेळी मेंटेनन्स जर केला तर गाडीचा अपघात टाळला जाऊ शकतो. कारच्या बाबतीत देखील तसंच, जर आपण वेळेस मेंटेनन्स केलं नाही, सर्व्हिसिंग गाडीची व्यवस्थित केलेली नाही तर मग ब्रेक फेल होऊन किंवा गाडीचा व्हील अलाइनमेंट बॅलन्सिंग वगैरे व्यवस्थित नसेल तरी देखील गाडीचे अपघात घडू शकतात. तर वेळच्या वेळेस मेंटेनन्स करणं फार गरजेचं आहे, सर्व्हिसिंग करणं फार गरजेचं आहे. याच्यामध्ये काही अदर फॅक्टर्स देखील आहेत ज्याच्यामुळे अपघात घडतात. आता पेडेस्ट्रियन म्हणजे लहान मुलं आणि वयस्कर व्यक्ती हे रस्त्यावर ज्यावेळेस चालत असताना, काही वेळेस रस्त्यावर लहान मुलं क्रिकेट खेळत असतात. बरेचसे खेडेगावातले जे रस्ते आहेत किंवा गल्लीतले रस्ते आहेत त्या ठिकाणी मुलं हे खेळत असतात. काही ठिकाणी ते पादचारी मार्ग, जो पेडेस्ट्रियन रूट आहे तो बऱ्याच ठिकाणी नसतो आणि ते रस्त्याच्या कडेला आतून चालत असतात. अशा वेळेस देखील अपघात घडतात. आणि गाडी जर स्पीडमध्ये असेल आणि लक्षात आलं नाही पुढे, किंवा अंधारी रात्र असेल, पुढे लाईट्स नसतील, गाडीचे लाईट्स व्यवस्थित नसतील तरी देखील त्याला समोर चाललेला पेडेस्ट्रियन दिसत नाही आणि अशा वेळेस देखील अपघात घडू शकतात. त्यानंतर ॲनिमल, रस्त्यावर अचानकच प्राणी येतात. उदाहरणार्थ बऱ्याच वेळा कुत्र्यामध्ये आल्यानंतर रस्त्यावर अचानकच कुत्रा आडवा गेला तर मोटरसायकल वगैरे त्याच्यामध्ये स्किड होते आणि अपघात घडून त्याच्यामध्ये देखील फॅटॅलिटी येऊ शकते. त्यानंतर मोठी जी प्राणी आहेत, गायी असतील, म्हशी असतील, मोठ्या रस्त्यांवर किंवा गावांमध्ये देखील हे रस्त्यावरनं जात असतात. अशा वेळेस देखील अपघात घडू शकतो. त्यानंतर रस्त्याची बांधणी व्यवस्थित नसेल, म्हणजे व्यवस्थित स्पीड ब्रेकरची रचना व्यवस्थित नसेल, खड्डे असतील, वळण असतील रस्त्याला, तर अशा ठिकाणी देखील रस्त्याची बांधणी नसल्यामुळे देखील अपघात घडू शकतात. आणि अनेक ठिकाणी रस्त्यावर ऑब्स्टॅकल्स येऊ शकतात, अडचणी येऊ शकतात. आणि बॅड वेदर कंडिशन एक सांगितलेलं आहे, म्हणजे पावसाळ्यात जर गाडी जर आपण स्पीडने जात असू, घाटामध्ये असेल, त्या ठिकाणी देखील या रस्ते स्किडी बनवून ती गाडी स्लिप होऊ शकते, किंवा फॉगी कंडिशन वगैरे येऊन आपल्याला ते समोरचा रस्ता क्लिअर न दिसल्यामुळे तिथे देखील अपघात घडू शकतो. हे देखील अपघाताचं एक कारण आहे. या पाय चार्ट मध्ये कोणत्या वाहनांचे किती % अपघात होतात ते दाखवण्यात आलेलं आहे.
सगळ्यात जास्त अपघात हे टू व्हीलरचे आहेत. 37% अपघात हे टू व्हीलरचे होतात. त्यानंतर जे पेडेस्ट्रियन आहेत, पादचारी, ते जवळपास 17%. त्यानंतर कार्स वगैरे जे आहेत, कार्स, व्हॅन आणि LME लाईट मोटर व्हेकल्स, त्याच्यामध्ये 16% जवळपास अपघात त्यांचे होतात. जे मेजर जे आहेत टू व्हीलर्स, त्यानंतर पेडेस्ट्रियन आणि कार्स यांचेच अपघात हे जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणावर होतात. आणि जे काही मोठी व्हेकल्स आहेत त्यांचे प्रमाण कमी आहे, कारण त्याची संख्या देखील कमी आहे. तर अपघातात फॅटॅलिटी किंवा मयत होणाऱ्या व्यक्तींची वयाचं प्रमाण दाखवलेलं आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त जे 25 ते 35 वर्षाचे जे वयोगट आहे, जो करता वयोगट असतो घरामध्ये, ज्याचं लग्न जस्ट लग्न झालेलं असेल 25 वर्षाच्या आसपास आणि 35, म्हणजे हा घरातला करता पुरुष असतो किंवा करती महिला असते, तर त्या वयोगटातले अपघात, त्याच्यामधले फॅटॅलिटी ही सगळ्यात जास्त होताना दिसते आहे. 26% मयत हे 25 ते 35% या वयोगटातले आहेत. त्यानंतर 35 ते 45 या वयोगटामधील 22% लोकांचे अपघात त्याच्यामध्ये होतात. त्यानंतर 18 ते 25 हा वयोगट तरुण वयोगट आहे, अक्षरशः कॉलेजला जी मुलं जातात यांचं देखील प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. 18 ते 25 वयोगट, त्याच्यामध्ये 22% अपघात त्याचे होतात. म्हणजे हे जे 3 मेजर पोर्शन जर आपण बघितले, 18 ते 25, 25 ते 35 आणि 35 ते 45 हा जो वयोगट जर बघितला, तर जवळपास 60-70% पुढे अपघात ह्या 18 ते 45 या वयोगटातील होतात. आणि हा वयोगट म्हणजे 18च्या पुढे तो मतदानाला पात्र होतो, त्यानंतर त्याचं फॅमिली तो सांभाळतो आणि नोकरी किंवा कुटुंब सांभाळण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. आणि या वयोगटातील लोक, विद्यार्थी हे या अपघातामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जात असतात. आपण हे स्टॅटिस्टिकल जर पाहिलं तर आपल्याला त्यावरून असं दिसून येतंय. आणि जर हे या वयोगटातील लोक मोठ्या प्रमाणावर गेल्यामुळे देशाची देखील अपरिमित हानी याच्यामध्ये होत असते. त्यामुळे आपण स्वतःला सुरक्षित ठेवणं फार गरजेचं आहे. आपण स्वतःचा अपघात तर होऊ द्यायचा नाहीच, परंतु आपल्यामुळे दुसऱ्याचा अपघात होणार नाही याची देखील काळजी घ्यायची, किंवा दुसऱ्यामुळे आपला अपघात होणार नाही याची देखील आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे. आता 2019 मधलं हे स्टॅटिस्टिकल आहे. त्या दोन त्याच्यामध्ये दाखवलं 69.6% हे रोड ऍक्सिडेंट या वयोगटामध्ये दाखवले. 2 years यंग अडल्ट इन द एज ऑफ ग्रुप 18 ते 45 याच्यामध्ये 69.6 ते. यामध्ये कोणत्या रस्त्यावर किती अपघात होतात याचा हा पाय चार्ट दाखवलेला आहे. तर नॅशनल हायवे, तिन्ही नॅशनल हायवेच आहेत, परंतु नॅशनल हायवेचे जे काही रस्ते आहेत स्वतंत्र, त्याच्यामध्ये 68% अपघात हे नॅशनल हायवेवर होतात. नॅशनल हायवे अंडर PWD म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंटच्या अंडर जे काही नॅशनल हायवे आहेत त्याच्यामध्ये काही अपघात होतात. आणि कमी अपघात जे सगळ्यात कमी आहेत ते नॅशनल हायवे अंडर अदर डिपार्टमेंटच्या अंडर जे काही नॅशनल हायवे आहेत त्याच्यामध्ये ते अपघात होतात. त्याच्यामध्ये काही आकडेवारी दाखवलेली आहे. नॅशनल हायवे जे NHAI यांचे रस्ते आहेत त्याच्यामध्ये 2019 जी आकडेवारी आहे 5716 अपघात झालेले आहेत आणि 2710 लोक त्याच्यामध्ये मयत झालेले आहेत. नॅशनल हायवे अंडर स्टेट PWD त्याच्यामध्ये 1217 अपघात झाले आणि 536 लोक मयत झालेले आहेत. नॅशनल हायवे अंडर अदर डिपार्टमेंट 1427 अपघात झालेले आहेत आणि 553 लोक मयत झालेले आहेत. तर कोणत्या रस्त्यावर किती अपघात होतात, कोणत्या प्रकारचे अपघात होतात, किती अपघात होतात याविषयी यामध्ये माहिती दिलेली आहे. आता कार ऍक्सिडेंट कॉज बाय सोशल मीडिया, तर याच्यामध्ये बघा हा अनुभव सगळ्यांनाच असेल. गाडी चालवत असताना सोशल मीडियाचा जास्तीत जास्त वापर बरेचसे चालक करतात किंवा ड्रायव्हर करतात. त्याच्यामध्ये सोशल मीडियाचा वापर करणं म्हणजे कसं,
आपण व्हॉट्सअप, गाडी चालू असते, कुठेतरी सिग्नलवर गाडी थांबलेली असते किंवा अचानक कोणाचा तरी मेसेज येतो, आपण गाडी चालू असताना तो मोबाईल बघतो, कोणाचा व्हॉट्सअपवर कोणाचा मेसेज आला, किंवा कधी कधी कॉलेजचे मुलं गाडी ड्राईव्ह करत असताना स्पीडमध्ये त्यांना बरीचशी ही एक सवय आहे, गाडी स्पीडमध्ये असताना तो स्पीडोमीटरसह स्नॅपचॅट काढला जातो आणि तो इंस्टाग्रामवर अपलोड करतात त्यांच्या फ्रेंड ग्रुप्समध्ये. म्हणजे आपण कितीच्या स्पीडने चाललो आणि कोणत्या हायवेला चाललो आणि कोणत्या लोकेशनला आपण गाडी चालवतोय हे दुसऱ्या आपल्या मित्रांना किंवा फ्रेंड्स ग्रुपमध्ये माहिती व्हावं या दृष्टिकोनातून ही खूपच एक क्रेज ह्या मुलांमध्ये, कॉलेजच्या मुलांमध्ये आजकाल दिसून येते. तर सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर गाडी चालवत असताना मोबाईल वापर करून हे करत असतात आणि हे देखील अपघाताला मोठं कारण याच्यामध्ये दिसून येत आहे. आता हा जो अपघाताचा फोटो एक टाकलेला आहे, 7 मेडिकल स्टुडंट वेर किल्ड इन अन ऍक्सिडेंट इन वर्धा. हे आताची घटना आहे जानेवारी 22 मधली आणि आताची ताजी घटना असल्यामुळे कॉलेजच्या मुलांना देखील माहिती आहे, टीव्हीला पण आपलं 2-3 दिवस या न्यूज चालू होत्या. त्याच्यामध्ये मेडिकल कॉलेज जे वर्ध्याचं आहे, सांगवी मेडिकल कॉलेज वर्धा, त्याच्यामध्ये ते मुलं कॉलेजचा पार्टी झाल्यानंतर नागपूर यवतमाळ रोडवर ते भरधाव वेगाने गाडी चालत असताना एक नदीच्या पुलावर ती गाडी नदीच्या पुलावरून खाली जाऊन त्या गाडीचा पूर्ण चक्काचूर झालेला आहे आणि गाडीमधले 7 मुलं मेडिकलचे स्टुडंट होते, ते 7चे मुलं त्याच्यामध्ये एक्सपायर झालेले आहेत. आणि अतिशय भयानक घटना आहे. याच्यामध्ये काही प्रतिष्ठित घराण्यातले मुलं होती, आमदारांची एक आमदारांचा मुलगा होता, काही गरीब घरातली मुलं होती. परंतु आई वडिलांनी इतका खर्च करून मुलांना मेडिकलसाठी शिक्षणासाठी पाठवलेलं असतं आणि मुलांनी जर व्यवस्थित जर काळजी घेतली नाही किंवा कुठली चूक, आता तो ड्रायव्हर कोणत्या स्थितीमध्ये असेल, पुढे त्याला नदी, अरुंद पूल, ह्या सगळ्या गोष्टी आणि उशिरा रात्री गाडी चालू असताना गाणी म्हणणं, या गोष्टी त्याच्यामध्ये नडतात आणि पूर्णपणे स्वतःचा जीव याच्यामध्ये जातो आणि अतिशय भयानक घटना आहे. एकही त्या गाडीचं जर स्थिती जर बघितली आपण तर एकही याच्यामध्ये वाचू शकत नाही. इतका गाडीचं स्पीड याच्यावरून किती असेल हे दिसून येत आहे. म्हणजे ओव्हर स्पीडिंग हे एक महत्वाचं कारण आहे अपघातामध्ये. आणि ओव्हर स्पीडिंग मध्ये मग असं पुलावरनं नदीच्या खाली गाडी पडणं किंवा एखाद्या दरीमध्ये गाडी पडणं, त्याच्यामुळे अजूनच मोठ्या प्रमाणावर लॉस होतो. हा एक अपघात आहे नागपूर मधला. त्याच्यामध्ये बर्थडे पार्टी करून रात्री उशिरा एका गाडीमध्ये ते लोक परत येत होते, यंग मुलं होते, ते परत येत होते आणि परत येत असताना तो जो गाडीचा ड्रायव्हर जो होता तो दारू पिलेला होता. या केसमध्ये मार्च 20 मधली घटना आहे, नागपूरमध्ये घडलेली घटना आहे. दारू पिलेला असल्यामुळे ठावरे नावाचा एक ड्रायव्हर होता, नंतर पोलीस तपासामध्ये आढळलं तो पिलेला होता, ड्रिंक अँड ड्राईव्ह असं तो गाडी म्हणजे दारू पिऊन गाडी चालवत होता आणि त्या युटर्नवर त्याला ती गाडी टोलबूथच्या युटर्नवर त्याला ती गाडी वळवता आली नाही, त्याचा कंट्रोल गेला आणि त्या गाडीचा जो टॉप होता तो टॉप पूर्णपणे गाडीचा तुटला गेला आणि त्या गाडीचा स्पीड इतका होता त्या टॉप तुटल्यामुळे त्या गाडीतले जेवढे पॅसेंजर होते, जेवढे यंग मुलं होते, तेवढेचे तेवढे मुलं दूर फेकली गेली आणि त्याच्यामध्ये बरीचशी मयत झाली. एक तर जागेवर गेला, युथ किल्ड, 6 इंज्युअर्ड, 6 त्याच्यामध्ये इंज्युअर्ड झालेली होती, पण नंतर देखील त्याच्यामध्ये ते फॅटॅलिटीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये उशिरा रात्री बर्थडे पार्टी करून धाब्यावरनं युटर्न मारताना ड्रायव्हर दारू पिलेला असताना त्या गाडीमधून मुलांचा मृत्यू झालेला आहे. तर इथे देखील आपण मुलांना क्षणिक असं वाटतं की आपण बर्थडे पार्टी एन्जॉय करणं किंवा इतर काही पार्ट्या एन्जॉय करणं आणि वेगाने गाडी चालवणं हे आजकाल फार मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतं. परंतु अपघात झाल्यानंतर मग नंतर काहीच आपल्याला बोलता येत नाही. आजूबाजूला आपण बघतो, आपल्या शेजारच्या घरातून कुणीतरी अपघातामध्ये मयत झालेला असतो, आपल्या गल्लीमध्ये, गावामध्ये किंवा आपल्या बिल्डिंगमध्ये, अपार्टमेंटमध्ये कुणीतरी अपघातामध्ये नेहमी कुणी एक तर जखमी होत असतो किंवा मयत होत असतो. पण त्याचं ग्रॅव्हिटी किंवा त्याचं महत्व आपल्याला ते कळत नाही.
आपण फक्त थोडापुरतं त्यांच्यापुरतं हळहळ करतो, अरे एक चांगला मुलगा होता, चांगली मुलगी होती किंवा चांगला माणूस होता. पण ज्यावेळेस ही घटना स्वतःच्या घरामध्ये घडते त्यावेळेस त्याचं गांभीर्य लक्षात येतं. आपल्या घरातला एखादा कर्ता पुरुष किंवा कर्ती व्यक्ती किंवा एखादा घरातला मुलगा जर गेला तर त्यावेळेस कळतं की अपघात काय प्रकार असतो, त्याची ग्रॅव्हिटी त्यावेळेस लक्षात येते. आणि आता जर आपण पूर्ण जर बघितलं तर मी तुम्हाला सांगितलं 400 काहीतरी मयत हे दररोज भारतामध्ये डेली होत असतात. वर्षाची फिगर सरासरी तर 1.5 लाखापर्यंत आहे. तर अपघाताचं प्रमाण हे फार मोठं, म्हणजे इतर जे आजार होतात, कॅन्सर असतील, टीबी असतील आणि ही मोठी मोठी आजार जसे आता करोनाची साथ येऊन गेलेत, त्या मोठ्या मोठ्या आजारामध्ये जेवढे लोक जात नाही तेवढे मनुष्यहानी आपल्या ह्या अपघातामध्ये होते. परिणामतः देशाची देखील हानी आपण त्याच्यामध्ये होते. मागचा घे. ही जुलै 16 मधली ही जुनी घटना आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर कामसेच्या जवळ ओव्हर स्पीडिंगमुळे ड्रायव्हरचा कंट्रोल जाऊन ती गाडी पलटी झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळी लोक गेलेली आहेत. स्टुडंट होती, कॉलेजची स्टुडंट होती ती, पण मला वाटतं मेडिकल 6 मुलं होती, कॉलेजची मुलं होती आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवर ओव्हर स्पीडिंगमुळे ही घटना घडलेली आहे. आता ही डिसेंबर 21 म्हणजे ही ताजी घटना आहे, 2 महिन्यापूर्वीची. मदुराईमध्ये यामध्ये देखील विद्यार्थी गेलेले आहेत. तर एक कार होती आणि कारच्या समोर 3 विद्यार्थिनी एका बाईकवर येत होत्या आणि कारचं टायर बस झाला. स्पीडमध्ये असताना कारचा टायर बस झाला आणि कार ती जम्प होऊन त्या मीडियनच्या पलीकडे जाऊन पडली आणि त्या समोर येणाऱ्या मोटरसायकलला त्याचा डॅश लागला आणि यामध्ये 3 जण जागेवरच गेलेत. ओव्हर स्पीडिंग इथे देखील तेच कारण आहे आणि टायर बस्ट याच्यामध्ये झालेला आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे. ही घटना देखील आत्ताचीच आहे, आपण टीव्हीला बघितली मागच्या महिन्यामध्ये डिसेंबर मध्ये. सिक्कीम मध्ये जे स्नो लेडन रस्ते जे आहेत तिथे बर्फावरती गाडी स्किड होऊन त्याच्यामध्ये 3 सैनिक मारले, म्हणजे अपघातात मयत झाले. त्या 3 सैनिकाबरोबर एक 13 वर्षाचा मुलगा किंवा मुलगी असेल, कर्नलची मुलगा होता आणि ते 3 सैनिक आणि ते 13 वर्षाचा चाइल्ड हे त्यामध्ये फेटल झालेले आहेत. नथुला पास नावाचा जो सिक्कीम मधला एरिया आहे, बर्फाळ प्रदेश आहे पूर्ण, तिथे गाडी स्किड होऊन आर्मीची त्याच्यामध्ये हे 3 लोक गेलेले आहेत. यामध्ये काही स्लाइड्स आहेत. आपण रस्त्यावर चालत असताना किंवा गाडी चालवत असताना एकमेकाचा रिस्पेक्ट ठेवला पाहिजे, एकमेकाचा आपण आदर ठेवला पाहिजे. त्याने गाडी तो साईड का देत नाही किंवा वेगवेगळ्या कारणास्तव आपण भांडण करत असतो, तर आपण तसं न करता आपण एकमेकांचा जर रिस्पेक्ट ठेवला तर रोड ट्रॅफिक जाम होणार नाही. तसंच अपघात देखील आपली मानसिक स्थिती व्यवस्थित राहील आणि अपघात देखील त्यापासून टळतील. वाहन चालवताना मोबाईल वापरू नये आपल्याला बरेच जण सांगतात, आपणही ऐकतो, तरी देखील ती सवय बऱ्याच जणांची जात नसते. इमर्जन्सी कॉल म्हणून आपण ते बरेच लोक घेतात. इथं सीट बेल्ट लावलेला आहे परंतु मोबाईल वापरताना दिसतंय चित्रामध्ये, तर ती देखील चूक आहे. कारण जर आपण मोबाईलवर आपण संभाषण करत असू तर आपलं लक्ष विचलित होतं आणि समोरून येणारा जर गाडी स्पीड मध्ये असेल तर समोरून येणाऱ्या गाडीविषयी आपल्याला ते लक्षात येणार नाही आणि तिथे अपघात घडू शकतो. इथे ट्रिपल सीट दाखवलेलं आहे गाडीवर, तर एक मोटरसायकलवर ट्रिपल सीट जाऊ नये, मोटर वाहन कायद्याचं पालन करावं याविषयी आपण याच्यामध्ये सांगतोय. परंतु तरी देखील शहरी भागामध्ये मुंबईमध्ये प्रमाण हे फारसं आढळून येत नाही, परंतु ग्रामीण भागामध्ये मोटरसायकलवर ट्रिपल सीट जाण्याचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. आणि मित्र जर गाडीवर असतील तर ते अशा पद्धतीने गाणं म्हणणं, लक्ष विचलित करणं, स्पीडमध्ये गाडी चालवणं, अशा याच्यामध्ये अपघात घडू शकतो. म्हणून ट्रिपल सीट कोणी जाऊ नये. आमचे पुण्याचे अधिकारी यांनी तयार केलेलं हे एक चित्र आहे.
कार्टून आहे. रॉंग नंबर, मी यमदूत बोलतोय. म्हणजे गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलताना दाखवलेलं आहे आणि हेल्मेट पण त्यांनी परिधान केलेलं नाही. तर मी एक छोटीशी 1 मिनिटाची क्लिप आपल्याला दाखवतो हेल्मेट न वापरणारी. तर चले तो जी। जब हेलमेट लिया है तो पहन ही लेते। अरे पार्टी में जा रहे हैं, बाल खराब हो जाएंगे। फिर लिया ही क्यों? आगे पेट्रोल डलाना है इसलिए। पवार सर, तुमचा स्क्रीन प्रेझेंट करा ना, आम्हाला त्याशिवाय दिसणार नाही. हेलमेट तो सेफ्टी के लिए होता है। सेफ्टी का इतना ख्याल है तो तुम ही पहन लो ना। ठीक है, मैं ही पहन लेती हूँ। हा, जितेंद्र सर. हा, हा, थँक्यू सर. जी। सर आता ऑडिओ बंद केलाय तुम्ही. लिया है तो पहन ही लेते। अरे पार्टी में जा रहे हैं, बाल खराब हो जाएंगे। फिर लिया ही क्यों? आगे पेट्रोल डलाना है इसलिए। हेलमेट देना, ये लीजिए भाई, 200 का डाल दे। हेलमेट तो सेफ्टी के लिए होता है। सेफ्टी का इतना ख्याल है तो तुम ही पहन लो ना। ठीक है, मैं ही पहन लेती हूँ। हाँ बोल। पेट्रोल तो मिल सकता है, जिंदगी नहीं। अपनी सेफ्टी के लिए यूज हेलमेट। हे चालू आहे ना. वाहन चालवत असताना, गाडी चालवत असताना त्याने हेल्मेट घातलं नाही. फक्त पेट्रोल भरण्याच्या कारणास्तव त्याने हेल्मेट घातलं आणि त्यानंतर परत त्याच्या पत्नीकडे ते हेल्मेट देऊन टाकलं आणि नंतर पुढे काय झालं तुम्ही त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहेच. नेक्स्ट. ह्या रिक्षामध्ये शाळेत जाणारे विद्यार्थी कोंबून भरलेले आहेत. खूप विद्यार्थी त्याच्यामध्ये दिसतात. एखादा त्या रिक्षामध्ये 3+1 इतकेच विद्यार्थी किंवा 3+1 इतकेच माणसं बसू शकतात किंवा 1.5 विद्यार्थी बसू शकतात. तर त्या रिक्षामध्ये जवळपास एक 10-12च्या पुढे विद्यार्थी दिसतात. त्यांची दप्तर टांगलेली दिसतात. एखादा विद्यार्थ्याचा पाय हात बाहेर येऊ शकतो किंवा एखादा विद्यार्थी पडू शकतो आणि अपघात घडू शकतो. तर वाहन चालकाने देखील याच्यामध्ये जास्त विद्यार्थी भरू नये. परंतु आपले ऑडियन्स हे विद्यार्थी आहेत, तर त्यांनी पण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण ज्या वाहनाने आपले घरातले जे मुलं जातात शाळेमध्ये, समजा आपल्या घरातला भाऊ बहीण ज्या वाहनाने शाळेत जात असेल, तर त्या रिक्षा समजा रिक्षामध्ये जात असेल, तर त्या रिक्षामध्ये जास्त विद्यार्थी नाहीत ना. त्याबाबत आपण रिक्षा चालकाशी बोलून चर्चा करून आपला मुलगा आपली मुलगी कशी सेफली शाळेत जाऊ शकते आणि शाळेतून येऊ शकते, किंवा ज्या स्कूल बसमधून विद्यार्थी शाळेत जाईल किंवा येईल ते किती सेफ्टी आहे, या गोष्टीकडे आपल्या पालकांनी देखील लक्ष देणं गरजेचं आहे. ते चित्र दुसऱ्या याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. आमचे अधिकारी अनिल पंतोजी यांनी ते कार्टून तयार केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये रिक्षामध्ये भरपूर विद्यार्थी भरलेले आहेत. जसं ती कंपॅरिझन दाखवलेलं आहे. एक पोल्ट्री फार्म खुराडा जसं असतं, त्या गाडीमध्ये खुराड्यांमध्ये जसे पक्षी भरलेले आहेत, कोंबड्या भरलेल्या आहेत, त्या पद्धतीने रिक्षामध्ये विद्यार्थी कोंबलेले दिसून येत आहेत. यामध्ये स्पीडिंग कॅन टेक यू अवे फ्रॉम युअर लव्ड वन्स.
डोंट ओव्हर स्पीड. यामध्ये अतिशय छान एक दाखवलेलं आहे त्या स्पीडच्या बाबत. जेवढा स्पीड कमी आणि योग्य असेल तितके आपले घरचे आपल्या जवळ दाखवलेत, लहान मुलगी आपल्या जवळ दाखवलेली आहे. आणि गाडीचा स्पीड हा वाढल्यानंतर ती मुलगी लांब आहे आणि आपणही लांब गेलेलो दिसतोय तिथे. तर जितका स्पीड जास्त होईल तेवढं धोकादायक आहे. तर आपण योग्य स्पीडने वाहन चालवावं आणि घरी कुणीतरी काळजी करण्यासारखं आहे हे सतत डोक्यात ठेवावं. याबाबत हे स्क्रीन बनवलेली आहे. नेक्स्ट. आता हे अपघाताचे आपण काही चित्र बघितलेत, काही घटना बघितल्यात. आता जे काही अपघात झालेत 1-2 वर्षामध्ये, स्टुडंटचे असतील किंवा इतरही असतील, ते मोठे मोठे अपघात झाले. तर हे अपघात आपण कमी करू शकतो. तर आताच कमिशनर साहेबांनी जे काही त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलेल्या काही उपाययोजना आहेत, त्यापैकी काही उपाययोजना एक थोडक्यात सांगतो. सेफ्टी मेजर्स जे इंजिनिअरिंग इफेक्ट आहेत गाडीच्या बाबतीत, सीट बेल्ट असेल, एबीएस असेल, सेफ्टी एअर बॅग्स असतील, त्यानंतर अंडर रन प्रोटेक्शन डिव्हाइस असेल, रडार ट्रॅकिंग सिस्टीम असेल. आता याच्यामध्ये अंडर रन प्रोटेक्शन डिव्हाइस हे जे आहे, मोठे मोठे जे ट्रक्स असतात, ट्रक्सच्या बाजूला दोन्ही चाकांमधलं अंतर जास्त असतं आणि ट्रकची उंची असल्यामुळे एक मोटरसायकलवाला त्या दोन्ही चाकाच्या मध्ये सहज येऊ शकतो. तर ते चाकांमध्ये येऊ नये म्हणून त्या ट्रकला किंवा त्या व्हेकलला दोन्ही बाजूला एक प्रोटेक्शन डिव्हाइस एक हे लावलं होतं, बेल्ट, आपला लोखंडी पट्टी लावली जाते. तर त्यामुळे देखील ते व्हेकल्स, मोटरसायकलवाले आपल्या ट्रकच्या खाली जाण्यापासून वाचू शकतात. प्रोटेक्शन डिव्हाइस हे वेगळं आहे. रडार ट्रॅकिंग सिस्टीम. ठीक, पुढे घे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ सेफ रोड, मल्टी लेन रोड्स. आता दुसऱ्या देशांमध्ये अपघातामध्ये मयत होणाऱ्यांची संख्या कमी आहे आणि अपघाताची संख्या देखील कमी आहे. भारत देशामध्ये अपघाताचं प्रमाणही जास्त आहे, मयताची संख्या जास्त आहे. तर त्याचं एक महत्वाचं कारण म्हणजे मल्टी लेन रोड्स. आपल्या भारतामध्ये देखील आता मल्टी लेन रोड्स तयार होतात. जसं पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे आहे किंवा आता समृद्धी महामार्ग होतोय आणि इतरही काही रस्ते होतात, त्याच्यात मल्टी लेन्स रोड्स, त्याच्यामधून देखील अपघात कमी होण्यास मदत होते. कारण वन वे ट्रॅफिक असतं, समोरासमोर वाहनं येत नसतात. जर एकाच रस्त्यावरनं समोरून येणारी वाहनं जर असतील तर त्याच्यामध्ये अपघाताचं प्रमाण हे नक्कीच वाढतं आणि अपघात वाढतात. त्यामुळे मल्टी लेन्स रोड जर बनवलेत तर अपघाताचं प्रमाण त्या रस्त्यावर काही प्रमाणात कमी होऊ शकतं. प्रॉपर बँकिंग ऑन कर्व्स, म्हणजे जे वळण असतात, रस्त्याला टर्न्स असतात, त्याच्यावर देखील त्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण करणं किंवा तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्किंग करणं जेणेकरून अपघात घडणार नाही, या दृष्टिकोनातून त्या रस्त्याची रचना करणं गरजेचं आहे. पार्किंग एरियाज बिसाइड द रोड, लेन सेपरेशन फ्रॉम द कॉमन व्हेकल आणि इरेक्शन ऑफ द प्रॉपर रोड सायन्स. म्हणजे रस्त्याच्या कडेला रोड सायन्स हे लावले गेले पाहिजे. लावलेले असतात, परंतु बऱ्याच ठिकाणी रोडचं काम चालू असतं म्हणून ते सायन्स बोर्ड पडलेले असतात. पुढे समजा वळण असेल तर तिथे तो बोर्ड लागला गेला पाहिजे. पुढे अरुंद रस्ता असेल, पुढे समजा 2 लेनचा 4 लेन होणार असेल किंवा 4 लेनचा 2 लेन होणार असेल किंवा समोरून येणारी ट्रॅफिक तिथं चालू होणार असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे बोर्ड्स असतात, साइन बोर्ड्स असतात, त्या रोडच्या कडेला ते त्या ठिकाणी लावणं, प्रॉपर ठिकाणी लावणं गरजेचं असतं. पुढे आता एन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, म्हणजे आरटीओ डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट हे लॉ एन्फोर्समेंट करून रोड सेफ्टी कसे वाढवता येईल किंवा अपघात कसे कमी करता येईल या दृष्टिकोनातून काम करत असतं. त्याच्यामध्ये कायद्याचा योग्य तो वापर, रस्त्यावरील जे नियम असतात, रोड सेफ्टीचे जे नियम असतात, रूल्स असतात, ते पाळून लोकांनी अपघात कमी होण्यास लोकांनी मदत केली पाहिजे. त्यानंतर डिटरंट ऍक्शन, म्हणजे त्यामध्ये आम्ही फाईन्स वगैरे ठेवलेले आहेत शासनाने. पूर्वी लायसन्सच्या बाबतीत दंड फार कमी होता. लायसन्सला 1000 रुपये दंड होता, आता 5000 रुपये दंड केला. हेल्मेटच्या बाबतीत देखील दंड वाढवण्यात आलेला आहे. म्हणजे आता या वर्षी कायद्यामध्ये बदल करून
सेंट्रलने 2 वर्षापूर्वी केला, आपल्या महाराष्ट्र शासनाने यावर्षी तो कायद्यातल्या काही गोष्टी आपण स्वीकारल्यात आणि फाईन्स महाराष्ट्रामध्ये देखील वाढवलेल्या आहेत. म्हणजे सगळ्यात जास्त महत्वाचं म्हणजे दारू पिऊन गाडी चालवणं आणि रॅश ड्रायव्हिंग करणं, ह्या त्या 2 गोष्टी आहेत ते केंद्राप्रमाणेच राज्य शासनाने देखील ऍक्सेप्ट केल्यात आणि त्याचे जे दंड आहेत तसेचे तसे जास्तीत जास्त दंड ठेवलेले आहेत, जेणेकरून त्याच्यावर ड्रायव्हरवर वचक बसेल आणि नियमांचं तो पालन करेल. हेवी पनिशमेंट दंडाच्या बाबतीतच आहे. सेल्फ पॉलिसिंग पुढे. एज्युकेशन जे आज आपलं सेमिनार ठेवलेलं आहे किंवा जो आज प्रोग्राम आहे आर.के.टी. कॉलेजमध्ये, तर असे सेमिनार्स वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये होत असतात. आपल्या कॉलेजमध्ये देखील हे सेमिनार ठेवलं किंवा प्रोग्राम ठेवला अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे, जेणेकरून आपल्या विद्यार्थ्यांना रस्ता सुरक्षेविषयी जनजागृती तयार होईल. ते विद्यार्थी तेवढ्या कुटुंबामध्ये तेवढ्या आपल्या घरच्यांना जाऊन त्याचं अवेअरनेस ते निर्माण करू शकतात. किंवा वाहन चालवताना आई वडिलांच्या बाजूला जर मुलगा बसलेला असेल तर तो सांगू शकतो का पप्पा इतक्या स्पीडने गाडी चालवू नका, किंवा स्वतः मुलगा जर चालवत असेल तर त्याला देखील लक्षात येईल की आपण इतक्या वेगाने गाडी चालवू नये. जोपर्यंत आपल्याला पुढचा रस्ता क्लिअर दिसत नाही तोपर्यंत आपण ओव्हरटेक करू नये. रात्री पुरेशी झोप झालेली नसताना गाडी चालवू नये. ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या एज्युकेशन मधून, प्रबोधनामधून, कॉलेजेसमधून, शाळांमधून आपल्याला लक्षात येतात. आणि शासनाने देखील आता शाळा लेवलला विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमामध्ये रोड सेफ्टीच्या बाबत काही सिलेबस इन्क्लूड केलेला आहे आणि ते गरजेचं देखील आहे. विद्यार्थी दशेपासून जर रोड सेफ्टीचे नियम विद्यार्थ्यांना कळालेत आणि जर ते त्यांनी त्यांच्या कुटुंबामध्ये सांगितलेत तर या विद्यार्थी दशेतच जर रोड सेफ्टीचं त्यांना ज्ञान प्राप्त झालं तर नक्कीच रस्त्यावरील अपघात कमी होण्यास मदत होईल आणि मृत्यूचं प्रमाण देखील याच्यामध्ये कमी होईल. आता ड्रायव्हर्सचं बिहेवियर म्हणजे जो गाडी चालवतो त्याचा सेफ ड्रायव्हर जर व्हायचं असेल तर त्याला गाडी चालवण्याचं स्किल असेल, त्याचं ऍटिट्यूड असेल, त्याचं ज्ञान असेल गाडी चालवायचं, ह्या ज्या गोष्टी आहेत हे सगळं त्या ड्रायव्हरच्या बिहेवियरवर अवलंबून असतात. आणि हे बिहेवियर जर चांगलं असेल, त्या गोष्टी त्याला जर चांगल्या आत्मसात झाल्या असतील तर तो गाडी नक्कीच चांगल्या पद्धतीने चालू शकतो आणि तो सेफ ड्रायव्हिंग करू शकतो आणि स्वतःचा जीव वाचू शकतो, तसेच त्याच्या फॅमिलीला देखील तो सेफ करू शकतो. नेक्स्ट. ह्युमन बिहेवियर अँड रोड सेफ्टी याचा फार जवळचा संबंध आहे. रोड ट्रॅफिक क्रॅशेस आर नॉट ऍक्सिडेंट, दे आर कम्प्लिटली प्रिव्हेंटेबल. म्हणजे आपण ऍक्सिडेंट टाळू शकतो, म्हणजे टाळला जात नाही अशातला भाग नाहीये. आपण हे जे प्रयत्न करतोय हे ऍक्सिडेंट टाळण्यासाठी करतोय. आणि जो चालक असतो, प्रत्येक जण आता आपल्या घरातला कोणी किंवा आपण स्वतः देखील गाडी चालवत असतो, तर आपलं बिहेवियर जे आहे ते जर आपण चांगलं ठेवलं आणि आपण जर नियमांचं पालन केलं तर नक्कीच आपण ऍक्सिडेंट टाळू शकतो. ड्रायव्हिंग हॅबिट आर बेस्ड ऑन ह्युमन बिहेवियर, म्हणजे तर ड्रायव्हरचं जे बिहेवियर आहे, वर्तन आहे, त्याच्यावर हे सगळ्या गोष्टी डिपेंड्स आहेत. आता यामध्ये ड्रायव्हिंग स्किल म्हणजे काय करायला पाहिजे आणि काय करू नये. आता काही गोष्टी याच्यामध्ये रिपीट होतील. तर काय करायला पाहिजे आपण जर अपघात वाचायचे असतील किंवा सेफ ड्रायव्हिंग करायचं असेल तर यामध्ये आपण आपला स्पीड मेंटेनिंग प्रॉपर स्पीड, फॉलो स्पीड लिमिट्स, जे स्पीड लिमिट जे शासनाने ठरवून दिलेले आहेत, जर स्पीड लिमिट आपण योग्य वापर केला तर आपण अपघात वाचवू शकतो, कमी होऊ शकतात. यूज ऑफ सीट बेल्ट आणि हेल्मेट, सीट बेल्टचा वापर करा, हेल्मेट वापरा टू व्हीलर चालवत असताना. त्यानंतर गिव्हिंग टर्न सिग्नल 15 फीट्स अहेड द क्रॉसिंग टर्न, म्हणजे योग्य एवढ्या अंतरावर टर्नच्या अगोदर त्याने सिग्नल दाखवला पाहिजे टर्नच्या वेळेस. बऱ्याच वेळा काय होतंय, गाडी चालवत असतो, रिक्षा तर जागेवर टर्न घेतात, बऱ्याच ठिकाणी त्यांना कळत पण नाही, मागच्या व्यक्तींना ते लक्षात आलं पाहिजे की पुढे रिक्षा टर्न होतोय किंवा आपण मोटरसायकलवाला असेल किंवा कारवाला असेल इथून टर्न घेतोय, तर त्या दृष्टिकोनातून पुढच्या वाहनाने ते आपल्याला योग्य वेळी सिग्नल दाखवणं गरजेचं आहे, इंडिकेटर दाखवणं गरजेचं आहे. ड्रायव्हिंग इन वन लेन, ओव्हरटेक व्हेन इनफ स्पेस इज अवेलेबल इन अदर लेन. ओव्हरटेक करताना जर ओव्हरटेकिंगच्या लेनमध्ये जर
योग्य इतकं इनफ स्पेस जर असेल, तेवढं अंतर जर असेल, जर आपल्याला ओव्हरटेक करता येईल आपल्या स्पीड प्रमाणे, तरच गाडी ओव्हरटेक करावी. जवळपास मी तर म्हणतो जवळपास पुढे 200-300 मीटर पर्यंत कुठलंही व्हेकल नाही आणि आपण सहज आपल्या बाजूच्या व्हेकलला आपण क्रॉस करू शकतो आणि आपल्याला घाई नाही, तर आपण योग्य त्या स्पीडमध्ये ती ओव्हरटेक करणं गरजेचं आहे. जर आपण बाजूची गाडी पण स्पीडने चाललेली आहे ना आणि आपण त्यानंतर देखील आपण त्याच्यापेक्षाही जास्त स्पीड करून आणि पुढे देखील एखादी ट्रक किंवा एखादं व्हेकल पुढे चालू आहे आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये ओव्हरटेक करता येणार नाही, म्हणजे आपल्या समोरची गाडी आणि ओव्हरटेक लेन मधली एक गाडी त्याच्या मधल्या पॅच मध्ये येऊन ऍक्सिडेंट फार मोठ्या प्रमाणावर घडतात. तर इनफ स्पेस असेल तरच गाडी ओव्हरटेक करावी. नंतर ऑफिसला जाताना किंवा कॉलेजला जाताना किंवा आपल्याला पुढे ज्या कार्यक्रमाला जायचंय त्या ठिकाणी जाताना आपण अगोदर निघावं 5-10 मिनिट. इनफ टाइम जेवढा येईल आपल्याला जे गाडी व्यवस्थित चालवून जाता येईल, घाई होणार नाही असा पुरेसा टाइम ठेवून आपण घरून निघायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला गाडी चालवताना घाई होणार नाही. ट्रॅफिकमध्ये अडकलो तरी आपण पुरेशा वेळेत आपण पोहोचू शकू अशा दृष्टिकोनातून किंवा कॉलेजवर वेळेत पोहोचू शकू या दृष्टिकोनातून आपण घरून निघायला पाहिजे. हेडलाईट, ब्रेक लाईट्स, त्यानंतर इंडिकेटर हे वर्किंग कंडिशन मध्ये आहेत का नाही ही गाडी आपण त्या सर्व्हिसिंगच्या वेळेस किंवा आपण गाडी स्टार्ट करतो सुरुवातीला निघतो घरून त्यावेळेस ते चेक करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर फ्लॅश लाईट, पार्किंग, हायवेला आपण इमर्जन्सी ते चालू केले पाहिजे. फर्स्ट एड किट्स आपल्या गाडीमध्ये ठेवलं पाहिजे. आणि काय करू नये, दारू पिऊन गाडी चालवू नये, नियमांचं पालन. अवॉइड टू व्हीलर ऑन हायवेवर टू व्हीलर्स वापरू नये. ज्या ठिकाणी टू व्हीलर अलाउड नाही त्या हायवेवर देखील टू व्हीलर जातात, तर त्या ठिकाणी आपण टू व्हीलरवाल्यांनी जाऊ नये. डोंट यूज मोबाईल व्हाईल ड्रायव्हिंग, म्हणजे आपण मोबाईल वापरू नये. त्यानंतर एकमेकांचा रिस्पेक्ट करावा, ते भांडण करू नये. नो यूज ऑफ हाय बीम्स लाईट्स. आता बऱ्याच वेळा कंपनीकडनं जी गाडी येते त्या गाडीला जे हेडलाईट्स असतात त्या हेडलाईट्स बरेच जण चेंज करतात आणि हाय बीमचे लाईट्स त्याच्यामध्ये लावतात आणि रात्री गाडी चालवत असताना समोरच्या गाडीचा प्रकाश झोत किंवा हेडलाईट बीम इतकी प्रखर असते की समोरच्या वाहनाला ते अजिबात दिसत नाही आणि अशा वेळेस देखील अपघात मोठ्या प्रमाणावर घडतात. त्यामुळे आपण हेडलाईट बीम्स आपण अपर डिपरचा योग्य वापर केला पाहिजे आणि योग्य कॅपॅसिटीचे बल्ब्स किंवा लाईट्स वापरले गेले पाहिजेत. यामध्ये देखील हाऊ टू प्रिव्हेंट रोड ऍक्सिडेंट असं म्हटलेलं आहे. मेंटेन स्पीड कंट्रोल, त्यानंतर ट्रॅफिक रूल्स योग्य ते पालन केलं पाहिजे. सीट बेल्ट आणि हेल्मेट वापरली पाहिजे. एअरबॅग्स आर मस्ट बी इन व्हेकल. एअरबॅग्स वाल्या हे व्हेकल्स आपण यूज केल्या पाहिजे. ड्राईव्ह स्लोली, युअर फॅमिली इज वेटिंग फॉर यू. इथे आपण गाडी चालवताना आपल्या सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ड्रायव्हरचं जे बिहेवियर असतं ते बिहेवियर महत्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण सतत आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. तर आपल्या घरी काळजी करणारी लोक आहेत, आपण आपलं वय कमी असेल, विद्यार्थी वगैरे यंग जे स्टुडंट असतात ते रॅश ड्रायव्हिंग, कॉलेजला मोटरसायकलवर हाय स्पीड मोटरसायकल्स आता आलेले आहेत, त्या मोटरसायकल कॉलेजच्या आजूबाजूला फिरवणं, वेगात त्याचा सायलेन्सरचा आवाज करणं, मोबाईलवर बोलणं, ह्या गोष्टी फार मोठ्या प्रमाणावर घडत असतात. कॉलेजच्या परिसरामध्ये मुलींवर शायनिंग मारण्यासाठी बरेचसे विद्यार्थी मोटरसायकल्स रेसिंग लावतात, मोठ्या सायलेन्सरने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतात. तर ही अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. आपण आपलं बिहेवियर चांगलं ठेवलं पाहिजे, हेल्मेट वापरलं पाहिजे. व्हेकल ही फक्त आपल्याला व्यवस्थित चालवण्यासाठी आहे, ते रेसिंगसाठी आणि अपघात करण्यासाठी नाही, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि आपल्यावर आपले घरचे देखील डिपेंड्स आहेत, घरी आपली लोक काळजी करतात, याचं नेहमी भान ठेवलं पाहिजे. युअर सेफ्टी, सिक्युअर युअर फॅमिली, बी कॉशन ऑन रोड्स. रस्त्यावर आपण काळजी घेतली पाहिजे. थँक्यू मॅडम. या आजच्या आपण रस्ता सुरक्षेच्या या प्रोग्राम मध्ये विद्यार्थ्यांनी
आपल्यापुरतं जरी आपण काळजी घेतली आणि आपल्या कुटुंबियांना जरी सांगितलं, आई वडिलांना, तरी देखील तेवढ्या फॅमिलीज ह्या रोड सेफ्टीमध्ये किंवा रोड सेफ्टीचं नॉलेज त्यांना थोडंसं अवगत होईल. बरेचसे विद्यार्थ्यांना सगळ्या गोष्टी ह्या माहिती असताना देखील रॅश ड्रायव्हिंग करणं, ओव्हर स्पीडिंग करणं ह्या गोष्टी नेहमी करत असतात. तर ते टाळलं तरी देखील आपण सुरक्षित राहतो आणि आपली फॅमिली देखील सेफ राहते. थँक्यू वन्स अगेन. थँक्यू मॅडम. धन्यवाद पवार साहेब. तुम्ही अतिशय कमी वेळामध्ये आमच्या विनंतीला मान देऊन आमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. तुम्ही दिलेली माहिती अतिशय महत्वपूर्ण, विथ ऑल स्टॅटिस्टिक्स, डेटा, ऍडव्हर्टाइजमेंट और कॉशनरी पोस्टर्स, अतिशय अप्रतिम अशी माहिती होती. नक्कीच जे पण ऑडियन्स आता आपल्या सोबत आहेत त्यांनाही या माहितीतनं खूप फायदा होईल. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. पवार सर, खूप खूप धन्यवाद. कारण ऐनवेळी, अक्षरशः ऐनवेळी, इन अ शॉर्ट नोटीस पिरियड तुम्ही इतकं छान आम्हाला सगळ्यांना समजावून सांगितलं, विशेषतः आमच्या विद्यार्थ्यांना. आणि ऐनवेळी पाटील सरांना मुंबई पोलीसमध्ये असल्यामुळे त्यांना काहीतरी विशेष ड्युटी लागली, अर्जंट ड्युटी, आणि त्यामुळे ते आपले येऊ शकले नाहीत. आणि तुम्ही अगदी ऐनवेळी कुठलेही आढेवेढे न घेता आमच्या आमंत्रणाचा स्वीकार केलात. नुसता स्वीकार नाही केलात, तर इतकं मुद्देसूद आणि अतिशय सगळ्या अँगलचा त्याच्यामध्ये समावेश करून आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि आमच्या सगळ्या ऑडियन्सना, आमच्या टीचर्सना आणि बाकीच्या डिग्निटरीजना, आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही इतकं छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल तुमचे विशेष आभार. आणि तुमचे आभार व्यक्त करायला खरं म्हणजे आमचे शब्द अपुरे पडतात. थँक्यू सो मच सर. हॅव अ नाईस डे. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. Now our next speaker is Mr. Sandesh Chavan, Deputy RTO, Mumbai East. He completed his MBA from Rizvi Institute of Management Studies and he is mechanical engineer. He won Scotch Award for digitization project in state of Maharashtra. He also won Express Group Award for various computerization projects in state of Maharashtra. Now I would like to request you, sir, to speak on driving license gharcha ghari, myth or reality, a very important topic, that is online driving license. Over to you, sir. Yeah, thank you, ma'am. Good morning, all respected dignitaries, trustees, principal ma'am, faculty members, my colleagues, and dear students. I'll be just presenting so my topic is driving license gharcha ghari, myth or reality. So when we say driving license, here we'll be speaking about learning license. So initially, I will just tell you briefly about our what RTO means. RTO is actually Maharashtra Motor Vehicles Department, and it is governed by Motor Vehicles Act, which is a Central Act 1988, and various rules made thereunder, and the Tax Act as well, and Passenger Tax Act. So basic functions, as my colleague has already told you, Road Safety Licensing Act as licensing and registering authority on road enforcement. We have 50 officers, 35 deputy RTO, 15 RTO officers, headed by one transport commissioner office at Mumbai. So when we say driving license gharcha ghari, what we tried here is we have two steps in having a driving license. One is a learner's license, which is a provisional license valid for 6 months, wherein one learns how to drive a vehicle, whichever vehicle is class of vehicle is applying for, means a motorcycle or a car or a truck, whatever. So depending on the class, a learning license or a provisional license is issued to the applicant, which is valid for 6 months. And after 1 month, applicant can give driving test. I mean, some motorcycle or car. And after he clears the exam, driving test exam, then he gets a driving license, which is also sent by post department. So here we are talking about a learner license.
So I will explain you step-by-step procedure, because all students, they some may have a driving license, some may don't, some may not have. So for them, this is a presentation, a step-by-step procedure wherein how you can apply learner license sitting at home without visiting RTO office or any other office. And it's very simple process, online process, everything, each and every steps, like application, payment, document uploading if required, and last the test is all online. So you can do it 24 hours a day, anywhere, not only from say Kalyan, Mumbai or Maharashtra, India, anywhere from this world, wherever internet connection is there, from there you can apply this test. So firstly, I will tell you this. If you want to read, you can read, or I will just explain to you. So basically, this learning license application process we have started for applicants who are less than 40 years. Because after 40, you need a medical certificate, Form 1A, which has to be signed by a medical practitioner, MBBS. And if you are less than 40 years of age and applying just for motorcycle without gear, with gear, or a light motor vehicle, means a car, then you can directly apply for this faceless. We call this faceless because you don't have to come to RTO office. Faceless learning license. No need to visit RTO office. For other applications, you need to visit RTO office because we are uploading the document. And when we upload document, we have to check the authenticity. Unless and until it is a e-signed document or a digitally signed document. So right now, if you are having, say, if you are attaching medical certificate, then you have to visit RTO office. For rest all cases, if you are applicant aged less than 40 and applying just for motorcycle without gear, with gear, and car license, no need to visit RTO office. You can be at any place and apply to any RTO in Maharashtra. So our website is parivahan.gov.in is a website. It's a central government website, and all states in Maharashtra, all applications are made through this transport.gov.in. So here, after on this website, you select Maharashtra as a state, and then this screen comes. On this screen, you have to just click on the online learners application for new learners license. So before making this application, just I would like to make it clear that for getting benefit of this service, you should have a Aadhaar number, and you also check whether your mobile number is linked to the Aadhaar number, because whatever data comes from Aadhaar, unless and until the OTP is entered, which is sent on your registered mobile number, you will not be able to proceed. And also check whether your father's or there is one column of son, wife, daughter. That column has to be complete in the Aadhaar card. If it is not, then you have to get it updated from any Aadhaar center, either mobile number or this detail. So after selecting application for new learner's license, this step comes wherein they tell you ki, first you have to fill the application, then upload document if required. Upload document में photograph or signature you have to upload, and then fee payment. And so this, if a person is not having any driving license, then the first option is to be selected. And if a person has applicant has driving license, then second or third option accordingly he has to select. So after selecting the first option, means applicant does not hold any driving license or learner license, this page comes wherein a simple instruction is given about Aadhaar base and there are two options given right now: submit via Aadhaar authentication or submit without Aadhaar authentication. If you submit the application without Aadhaar authentication, it means you have to visit RTO office for getting yourself and the document verified. If you select submit via Aadhaar authentication, it means there is no need to visit RTO office. So you click this button, and then this next button comes. Here we are giving instruction as well ki, if your mobile number is changed, which is not there in the Aadhaar database, then you visit Aadhaar center and get the mobile number updated. So after submitting, you select the
state is already selected, you select the Aadhaar. There's a provision of virtual ID as well. Here you enter Aadhaar number, and if you generate OTP, you get a OTP on the registered mobile number. So you get a message as well कि OTP has been sent to the registered mobile number with masked number and just 4-digit visible. So you have to enter the OTP here, and then you have to also read the instructions given there. Okay, wherein you are just telling कि you are giving permission to the Parivan site to access your Aadhaar database on a temporary basis for making this application. So after you enter OTP, the screen comes wherein which we have masked the applicant's name vagera. Here your photograph comes, whatever is in the Aadhaar database, that photograph, date of birth, applicant's name, relation, and your address. They come from the Aadhaar database in the same manner which is entered in the Aadhaar database. So you have to just confirm whether the Aadhaar database has the correct date of birth. Initially, some Aadhaar had just year as a date of birth, like 1983, 1985, 1990, like that. See, if it is in that way, this date of birth column will not be populated and your application will not be processed. Hence, you will have to visit Aadhaar center and get it updated. So then this button comes proceed, you have to proceed. You have to just confirm whether the data is correct. You are staying at the address which is mentioned in the Aadhaar database. Your father's name is correct, date of birth is correct, and then you proceed. Then this is a Parivan ka application, Parivan site application, where you have to fill in some minor details like qualification and blood group. Address comes from Aadhaar database, and you have to select the RTO office. Even if you are staying in say Kalyan and if you want to apply for Thane, you can still apply. Right now for new applications, we have made it this provision available, facility available. You can even if you are a student of say Nagpur, and if you are staying in Kalyan right now, if you have Kalyan ka address, you can select Kalyan office, or even if you want you want a Nagpur ka license, you can select Nagpur for learner license, and later on you can visit at the time of permanent driving test. After 30 days, within 6 months, you can visit Nagpur, Mumbai, anywhere. This facility is available for Maharashtra only. So within Maharashtra, you can select any RTO office and then you can proceed. So you have to again enter the mobile number linked with the Aadhaar. Present, yeah, just copy it to permanent address. The address mentioned in Aadhaar is current address. And then you have to select the class of vehicle. Here, motorcycle less than 50cc. It's basically a class for students who are say 16 years, but not more than 18 years. Whoever is above 18, they can select motorcycle without gear or a motorcycle with gear and light motor vehicle. You have to just select the class of vehicle. And then form 1. Form 1 is a self-declaration form of physical fitness. Here, applicant, they have to select yes, no. By reading the instructions given here. He is physically fit, he is able to distinguish between two colors, he is not having night blindness, or he is not having any impairment, any kind of physical disability. And after filling this form, he has to just submit. Then form is submitted and a message is sent on his mobile number. We have to also select one organ donation button here. If you're willing to donate organ, then you have to just select I'm willing to donate organ. Else no, and then you proceed. Then application is made, and this slip is generated. It's a QR code slip where you can confirm whether the slip is genuine or what. And then you have to select a next button. So now here again the steps are given, and in the next step we have to upload a photo and signature. Photo if you really want to change the photograph. Else just you have to upload the signature. Click proceed button and then you upload the signature. The signature has to be stored on your desktop, and
size has to be, they have given here whatever size of the pixels and the file size has to be there. So accordingly, JPEG image has to be uploaded. Then you save the photo signature if you upload it, and then you proceed. Now, next step is fees payment. So after you click on the proceed button, you are taken to a payment gateway wherein you select the fees payment 201 fees, and then you enter the captcha. SBI e-payment gateway is available, wherein from you can pay from say either debit card, credit card, internet banking, or any wallet as well. And after payment, you select. So now, what we are trying to achieve here is, if you are sitting at home, it does mean ki you have saved your time from say coming to RTO office, and you are giving exam as well. So we have here made it mandatory that you watch at least some 15-20 minutes ka road safety ka tutorial, which cannot be fast forward. You just have to watch it, and it is for your benefit only. So that here viewing of road safety tutorial is mandatory. That button comes, you have to click the road safety video. You have to watch it. Here again, you have to enter application number, OTP, and then you watch the video. There is no provision to fast forward it, so you watch it. And after watching, you have to just confirm you have watched the video. And now next step is a learning lesson test. So learning lesson test is you are given 15 questions based on road safety. It's always beneficial to read some material. We also have a stall test on Parivan website, a mock test where you can also practice. Simple questions regarding road signs are asked, and if you answer 60% of questions correctly, then you clear this exam. So here you enter the application number, date of birth, and password, which is sent on your mobile. After entering, you log in. This again, basic instructions are given. You select a language, Hindi, English, Marathi, and then you proceed. After proceeding, these questions they pop up. You select one options by reading the questions correctly, and the result comes as pass or fail. And here again in the Parivan site online learning license section, here print learner license option is given to you, where you can print it. If you want, you can laminate it, or you can print it n number of times. So for obtaining permanent driving license after 30 days, you can, it is mandatory that you should have this learner license. And after 30 days, you can book an appointment for permanent driving license. So this is how you get the learner license, which is signed by the licensing authority of the RTO, the RTO where you applied. You can print it. सर मला इथे एक थोडीशी शंका विचारायची आहे आणि मुद्दामून थोडंसं जरा थोडक्यात जर मराठी किंवा हिंदीतून सांगितलं आमच्या विद्यार्थ्यांना. मॅडम. आणि दुसरं पण मला एक विचारायचं होतं की समजा कोणी दुसऱ्या राज्यातलं असेल किंवा परदेशातलं असेल, तर त्यांना असं ऑनलाईन लर्नर्स लायसन्स काढता येतं का? कारण काही बरेचसे आमचे विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्टेट्स मधले आहेत की ते मूळचे रहिवासी तिकडचे आहेत, किंवा काही जणांचं आधार कार्ड तिकडचं आहे, पण त्यांचे आई वडील कामानिमित्त इथे राहतात आणि त्यामुळे ते सुद्धा इथे राहतात कल्याणमध्ये किंवा उल्हासनगरमध्ये किंवा डोंबिवलीमध्ये, आणि ते आमच्या कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत. तर त्यांना ही संधी किंवा सेवा उपलब्ध आहे का, ते सुद्धा तुम्ही सांगा. आणि तिसरं मला असं विचारायचं होतं की पासिंग तुमचं 60% आहे, कॉलेजमध्ये त्यांना 35 किंवा 40% पासिंगची सवय आहे. तर ते जरा तुम्ही हायलाइट केलं तर विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये ते चांगलं बसेल.
थोडक्यात सांगतो मॅडम, हे कसं आहे, आधार बेस्ड आपण फेसलेस लर्निंग लायसन्स सुरू केलेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे आणि त्याच्यामध्ये जो मोबाईल नंबर त्यांचा जो रजिस्टर्ड आहे, त्याच्यावरती जर OTP आला आणि तो जर त्यांना एंटर करता आला, कारण लोकांकडे आजकाल 2 मोबाईल आहेत, कुठला रजिस्टर्ड आहे कुठला नाही माहित नाही, तर एवढं मॅन्डेटरी आहे की त्यांच्याकडे आधार कार्ड जो आहे तो इट हॅज टू बी ऑफ महाराष्ट्र. कारण जो रूल जो काढलेला आहे तो रूल असा आहे की यू कॅन अप्लाय टू एनी लायसन्सिंग अथॉरिटी इन द स्टेट, असा तो रूल आहे. आणि ते आधार कार्ड जो आहे तो इतर राज्यातला जरी असला तरी ते त्यांना वाटत असेल इथलं प्रूफ देऊन ते आधार कार्डचा ऍड्रेस इथे चेंज करू शकतात. तर आपल्याकडे मॅन्डेटरी असं आहे की त्यांच्याकडे महाराष्ट्राचा म्हणजे पुरावा पाहिजे, महाराष्ट्रातलं जर पाहिजे. आणि आता हळूहळू काय होतंय की हे जे आपण जे चालू केलं महाराष्ट्राने, तर ते इतर राज्य पण चालू करतायत. मला वाटतं आता दिल्लीने चालू केलेलं आहे आणि मला वाटतं मध्य प्रदेशने चालू केलेलं आहे. इतर काही राज्य सुद्धा असं चालू करत असतात. तर परिवहन.gov.in या वेबसाईटवर जर आपण गेला तर तिथे ऑनलाईन सर्व्हिसेस आहे आणि तिथे ड्रायव्हिंग लायसन्स रिलेटेड सर्व्हिसेस आहे. तर त्याच्या अंडर आपल्याला स्टेट सिलेक्ट करून ते आपले स्टुडंट ज्या स्टेटचे आहेत तिकडे ते ही फॅसिलिटी आहे का सध्या ते बघू शकतात आणि तसं अप्लाय करू शकतात. आता सध्या स्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये जर अप्लाय करायचं असेल तर आपल्याला महाराष्ट्राचं आपल्याला रहिवासाचा पुरावा लागणार आहे. तर आपण महाराष्ट्रातला कुठलेही रहिवासी असाल, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ म्हणजे मुंबई आहे, कल्याण आहे, ठाणे, पुणे, कुठले जरी असला तरी आपण कुठेही लर्निंग लायसन्स अप्लाय करू शकता. इंटरनॅशनल स्टुडंटसाठी हे ऍप्लिकेशन जर त्यांच्याकडे आधार असेल तर ते अप्लाय करू शकतील, महाराष्ट्रातला आधार असेल तर. आणि आपले इथले महाराष्ट्रातले स्टुडंट आहेत, इतर राज्यातले जरी असतील आणि त्यांच्याकडे जर आधार कार्ड असेल तर ते अप्लाय करू शकतात. एकच गोष्ट म्हणजे कंपल्शन एवढाच आहे की महाराष्ट्राचा पुरावा पाहिजे. पिनकोड मॅपिंग आपण केलेलं असल्यामुळं महाराष्ट्राचा आधार कार्ड पाहिजे आणि त्या आधारवर त्यांचा मोबाईल नंबर लिंक पाहिजे. या दोन गोष्टी. महाराष्ट्राचं आधार कार्ड पाहिजे? नाही नाही, महाराष्ट्राचा आधार नाही मॅडम, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा आधार आहे. महाराष्ट्राचा फक्त पत्ता पाहिजे त्याच्यावरती. ओके. पण जर ते समजा टेम्पररी बेसिसवर पॅरेंट्स राहत असतील, कारण काय काही विद्यार्थ्यांचं असं आहे की त्यांचं ते गावाकडे जातात, 6-8 महिने 10 महिने इकडे राहतात आणि 3-4 महिने ते गावाकडे जातात. त्यांचं मूळ घर किंवा राहणं सगळं त्यांचं UP मध्ये वगैरे असं असतं आणि ते काही काळ वर्षातलं ते येतात. नाही, हरकत नाही. अशा वेळेला काय करायचं? कसं आहे माहिती आहे का मॅडम, ही एक जी आपण ऍडेड फॅसिलिटी जी दिलेली आहे ही कुणासाठी आहे, तर ज्यांच्याकडे आधार आहे आणि ज्यांना घरी बसून ड्रायव्हिंग लर्निंग लायसन्स मिळवायचं आहे. जर एखाद्याकडे जर आधार दुसऱ्या राज्याचा जर असेल तरी दे कॅन मेक ऍप्लिकेशन टू RTO ऑफिस. आत्ताही RTO ऑफिसला ते ऍप्लिकेशन करू शकतात. सेम प्रोसिजर आहे, फक्त इनिशियली पहिल्या स्लाइडवर मी जसं दाखवलं की वाया आधार ऑथेंटिकेशन, इथे त्यांनी विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करायचं आहे, डॉक्युमेंट अपलोड करायचं आहे, त्यांचे जे काही ऍड्रेस प्रूफ आहे. आणि RTO ऑफिस मध्ये आम्ही आमच्याकडे PC ठेवलेले आहोत, तिथे जाऊन त्यांनी टेस्ट द्यायचे 15 क्वेश्चन्स आणि मग 9 क्वेश्चन्स चे करेक्ट आन्सर दिले की ते पास होणार आहे. असं आहे, म्हणजे मिळणार नाही असं नाहीये. फक्त ही फॅसिलिटी जेव्हा आपण म्हणतो तर वी हॅव टू बी व्हेरी असं फुल प्रूफ की तोच व्यक्ती आहे. आधार ऑथेंटिकेशन जे आपण म्हणतो तोच व्यक्ती, तोच मोबाईल नंबर, या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्याला कन्फर्म होतात. आता असं होऊ शकतं की याच्या जागी तो परीक्षा देतोय वगैरे, अशा सगळ्या गोष्टी ते सगळ्या आहेत. तर त्यासाठी आम्ही आता तिथे फेस रेकग्निशन एक सॉफ्टवेअर आणतोय, जेणेकरून त्याचं थोडं जरी मुवमेंट झाला किंवा तो व्यक्ती जर तिथून समोर लर्निंग लायसन्सची टेस्ट देताना जर हल्ला किंवा दुसरा व्यक्ती जर आला तर ते टेस्ट तो तिथे म्हणजे अब्रप्टली असं पॉज होईल, त्याला RTO ऑफिसला देऊन द्यावा लागेल. हे म्हणजे स्टुडंटच्या किंवा जे ऍप्लिकंटच्या बेनिफिटसाठी आहे की त्यांनी स्वतः व्हिडिओ बघायचा आहे आणि स्वतः ती परीक्षा द्यायची आहे. स्वतःसाठी करणार आहेत हे. लर्निंग लायसन्स स्वतःसाठी असतो. जर नीट पालन केलं तर स्वतः तो गुड रोड युजर बनू शकतो, नाही तर स्वतःचंही नुकसान करणार आणि दुसऱ्याचं नुकसान करणार असं. आणि अजून एक मला खरं म्हणजे आता विचारावं की न विचारावं, पण मी विचारते की बाकी कुठलंही यंत्र, समजा वॉशिंग मशीन घेतलं आपण घरात किंवा डिशवॉशर घेतला किंवा टेलिव्हिजन घेतला, तर ते चालवावं म्हणून काही ट्रेनिंग किंवा लायसन्स घ्यावं लागत नाही. पूर्वी घ्यायला लागायचं टीव्हीसाठी, रेडिओसाठी, माझ्या लहानपणी मला आठवतंय, पण आता सध्यास्थिती नाही. मग मोटर वाहन चालवण्यासाठी लायसन्स असं का? मग काय माहितीये का, वॉशिंग मशीन वगैरे सगळे ह्या इंडिपेंडेंट गोष्टी आहेत, घरी आहेत. तुमच्याकडे जो वाहन आहे, वाहन आणि तुम्ही स्वतः हे दोन एवढे डायनामिक आहात की तुम्ही हेवॉक क्रिएट करू शकता रस्त्यावरती. वेदर यू आर हॅव्हिंग अ ड्रायव्हिंग लायसन्स ऑर नॉट, इट डझंट मॅटर. तुम्ही रस्त्यावरती आज गाडी घेऊन निघाला
तर तुम्ही स्वतःलाही नुकसान करू शकणार आहे, पब्लिक प्रॉपर्टीला नुकसान करू शकणार आहे, अदर रोड युजरला नुकसान करू शकणार आहे. आणि त्या नुकसानची जी ती मर्यादा आहे त्याला मर्यादा म्हणजे असं अमर्यादित आहे. ते एखाद्याचं म्हणजे हात पाय तुटणं किंवा डेथ तर एक्स्ट्रीम गोष्ट झाली, पण एखाद्याची समजा बोट जरी तुटला, स्किल्ड वर्कर जर तो असेल तर इट विल मॅटर टू हिम फार मोर दॅन तुमचं जे थोडंफार जे विदाउट ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स जे तुम्हाला चालवायचं आहे त्याचे थोड्या वेळापुरतं तुम्हाला ती मस्ती करायची आहे, त्याच्यामुळे जे दुसऱ्याचं जे नुकसान करू शकता ते अनलिमिटेड आहे. त्याच्यामुळे इट हॅज टू बी व्हेरी कंट्रोल्ड. आणि आपण असं म्हणतच नाही की तुम्हाला मिळणार नाही. छोटस तुमचं मॉक टेस्ट आहे, आमच्या परिवहनच्या वेबसाईटवरती पण आहे, रोड सेफ्टीचे व्हिडिओज आहेत. मी रोड साईन लॉजिकली जर असं रोड साईनचं पाहिलं तरी आपल्याला समजतं रोड साईनचा अर्थ काय आहे, नक्की काय. तर त्याचा थोडाफार अभ्यास करून तुम्ही परीक्षा द्यावी लर्निंग करताना. असं त्याचा हेतू आहे. घरी इंडिपेंडेंट म्हणजे एकदम इंडिपेंडेंट घरच्या घरची स्टॅटिक गोष्ट असते ती. त्याच्यामुळे तुम्ही नुसतं एक इलेक्ट्रिकचा स्विच जरी बंद केला तरी त्याचा काही त्रास कुणालाही होऊ शकणार नाही. इथे तसं नसतं रोडसाठी, म्हणून आपण एवढी चाचणी घेतो. थोडस एक 5 मिनिटात मराठीतनं एक फक्त स्टेप्स जर आपण सांगितल्या हो 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 त्यांना सांगतो. परत एकदा मराठीतनं किंवा हिंदीतून तर त्यांच्या लक्षात येईल. आणि डिअर स्टुडंट्स, इफ यू हॅव एनी क्वेरी रिगार्डिंग ड्रायव्हिंग लायसन्स सिटिंग एट होम, ऑनलाईन ड्रायव्हिंग लायसन्स, यू कॅन पुट युअर queries in the chat box, okay, on your behalf. Then Vinit sir will be asking questions to sir. मॅडम पहिल्यांदा मी सांगतो फेसलेस लर्निंग लायसन्स म्हणजे काय. तर आपण कुठल्याही आरटीओ ऑफिसला जायचं नाही, कुठल्याही ऑफिसला जायचं नाही, आपण घरी बसायचं आहे, इंटरनेट कॅफेत बसा किंवा घरी बसून आपण ही परीक्षा देणार आहोत, म्हणून त्याला आपण फेसलेस म्हणतो. याच्यामध्ये आपण बेसिकली आधार नंबरचा वापर करतो. थ्रू आधार नंबर आपण ऑथेंटिकेट करतो की व्यक्ती तोच आहे, फोटोग्राफ तोच आहे, नाव तेच आहे असं, आणि डेट ऑफ बर्थ पत्ता सेम आहे असं आपण ऑथेंटिकेशन करतो. म्हणजे आपण एकदा खात्री करून घेतो की आधार नंबरद्वारे की हा तोच व्यक्ती आहे, तोच फोटोग्राफ आहे, आणि त्याच्यामुळे मग त्याला आपण आरटीओ ऑफिसला बोलवत नाही. तर पहिला सुरुवातीला ऍप्लिकंटनी www.parivahan.gov.in या वेबसाईटवर जायचं आहे. तिथे ऑनलाईन सर्व्हिसेस सिलेक्ट केल्यानंतर प्रत्येक स्टेटचं आपलं थोडं कस्टमायझेशन असतं की थोडे बदल असतात. समजा महाराष्ट्रामध्ये फेसलेस चालू केलं आहे तर दुसऱ्या काही ऑफिस राज्यांमध्ये आणखीन वेगळ्या प्रकारची काहीतरी कार्यपद्धती असते. त्यामुळे इथे आपण ड्रॉपडाऊन मध्ये स्टेट दिलेला आहे, तर स्टेट सिलेक्ट करायचं आहे. स्टेट सिलेक्ट केल्यानंतर हे एक पूर्ण ऍक्टिव्हिटी येतात. आता आपण हळूहळू आता हे जे आधार ऑथेंटिकेशन आहे याच्याने आपण डुप्लिकेट ड्रायव्हिंग लायसन्स अप्लाय करू शकणार आहे, त्यानंतर रिन्युअल करू शकणार आहे आणि पत्ता बदल करू शकणार, असे बरेच असे इथे दिलेले आहेत. जवळजवळ 14-15 सर्व्हिसेस आहेत. त्यापैकी आपल्याला सुरुवातीला आपण ऍप्लिकेशन फॉर न्यू लर्नर लायसन्स आपण सिलेक्ट करणार आहोत. तर न्यू लर्नर लायसन्स मध्ये हे स्टेप्स दिलेले आहेत की आपल्याला ऍप्लिकंटला काय करायचं आहे, की हे एक जनरिक प्रोसेस आहे की वेदर तुम्ही आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू चालला आहात ते विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करणार आहात. तरी बेसिक स्टेप्स आहेत. फक्त आधार ऑथेंटिकेशन जर केलं आपण तर आपल्याला जो लर्निंग लायसन्सचा स्लॉट बुक करायचा आहे त्याची गरज नाही आणि डॉक्युमेंट अपलोड करायची गरज राहणार नाही. तर नेक्स्ट स्टेप जो आहे हा असा आहे, 3 आपल्याला ऑप्शन्स येतात तिथे. माझ्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे का, असेल तर ते 2 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. माझ्याकडे लर्निंग लायसन्स आहे का, यापूर्वी कधी काढलेलं आहे का, ते जर काढलं असेल तर मला पुन्हा लर्निंग लायसन्सची चाचणी किंवा परीक्षा द्यायची आवश्यकता नाही. तर इथे आपण विद्यार्थी जे आहेत ते पहिले ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतात, म्हणजे त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं लर्निंग किंवा परमनंट ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही. हे त्यांनी ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर सबमिट करायचं आहे. सबमिट केल्यानंतर पुन्हा 2 ऑप्शन येतात की सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन. तर इथे जे आहे सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन हे ते व्यक्ती करू शकतात ज्यांच्याकडे म्हणजे आधार कार्ड आहे पण महाराष्ट्राचा पत्ता त्यावर नाही, किंवा ते एकदम टेम्पररी राहतात, चेंज करत आहेत ऍड्रेस, तर ते हे ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतात. जे इथले रहिवासी आहेत, परमनंट पुरावा आहे, आधारमध्ये जो पत्ता आहे तिथे ते राहतात, तर ते सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन करू शकतात. त्यांनी सबमिट बटन क्लिक केल्यानंतर ते एक पॉपअप येतं, एक इन्स्ट्रक्शन दिलेलं आपण की तुमचा मोबाईल नंबर लिंक पाहिजे तुमच्या आधार नंबरशी. म्हणजे आधार नंबर आपण जेव्हा एंटर करू आणि तेव्हा सेंड ओटीपी करू तर जो मोबाईल नंबरवर ओटीपी जाणार आहे तो तुमच्याकडे पाहिजे. इथे आपण मग आता सबमिट करणार वाया आधार ऑथेंटिकेशन.
त्यानंतर इथे 2 ऑप्शन असतात आपल्याला, व्हर्च्युअल आयडी आणि आधार नंबर. आधार नंबर क्लिक केल्यानंतर आपण इथे जनरेट ओटीपी या बटनला क्लिक करतो. जनरेट ओटीपी केल्यावर एक ओटीपी आपल्याला आपल्या आधार नंबरवर जातो. हे आधार नंबर सगळे मास्ट असतात, हे कोणी स्टोअर करत नाही, काही नाही, त्यामुळे कोणालाही कशाची भीती म्हणजे नसायला पाहिजे. मग ओटीपी आल्यानंतर आपण ओटीपी एक मेसेज पण येतो की या नंबरवर आम्ही ओटीपी पाठवलेला आहे. तिथे आपण खात्री करून घ्यायची आहे की आपला जो मोबाईल नंबर आपल्या सोबत आहे तो हाच मोबाईल नंबर आहे का दुसरा मोबाईल नंबर लिंक्ड आहे. तर तो स्वतःजवळ मोबाईल नंबर ठेवायचा आहे. मग ओटीपी एंटर करायचा आहे. इन्स्ट्रक्शन जे आहे ते वाचून घ्यायचे आहेत एकदा. त्यानंतर आपल्याला जो आधार मधला जो फोटोग्राफ आहे, आधार मधला जो जसं नाव आहे, आधार मध्ये जसं डेट ऑफ बर्थ आहे ते पूर्ण इथं पॉप्युलेट येते, म्हणजे येऊन जाते इथे. या परिवहनच्या साईट वरती ते सगळे डिटेल्स ऑटोमॅटिकली येऊन जातात. तुम्हाला कुठलेही डिटेल्स फिल करायची गरज नाही, इन्क्लुडिंग तुमचा पत्ता. फक्त याच्यामध्ये एकच गोष्ट आहे की आता आपण सिस्टम असं डेव्हलप केलेलं आहे की जे काही डेटा पॉप्युलेट होतो आधार डेटाबेस मधून, त्याच्यामध्ये जर चेंजेस केले आपण, तर मग आपल्याला एक मेसेज येतो की आपण आरटीओपीएस मध्ये येऊन आपले डॉक्युमेंट दाखवा. आम्हाला असं एक्सपेक्टेड आहे की इथला जो काही डेटा आहे आधारचा त्याच्यामध्ये तुम्ही काही चेंज करणार नाही, काही चेंज नसावं, आणि मग तुम्ही प्रोसीड करू शकता. चेंज केला तर आता काय चेंज केला आम्हाला सिस्टम मध्ये आम्हाला समजू शकत नाही की आधारमध्ये आता बेसिकली तुम्ही फक्त कॉमा ऍड केला किंवा कॅपिटल एखादं वर्ड हे केलं, आम्हाला ते समजू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही म्हणतो की तुम्ही आरटीओपीएस इथे तुम्ही आलेला डेटा प्रोसीड केल्यानंतर असं ही आमच्या परिवहनच्या साईटवरची बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे. इथे सगळे डिटेल्स येतात जे तुमच्या आधार मधून आले ते सगळे आलेत. फक्त आपल्याला क्वालिफिकेशन आणि ब्लड ग्रुप एंटर करायचा आहे आणि आधार नंबर, आधारमध्ये जो मोबाईल नंबर आहे तो एंटर करायचा. आयडेंटिफिकेशन मार्क जर काही असतील तुम्हाला वाटत असेल ते यावं तर ते एंटर करायचं आहे. ऑर्गन डोनेशनचा खाली एक पॉइंट आहे की वेदर तुम्ही ऑर्गन डोनेट करायला इच्छुक आहात किंवा नाही, त्यालाही आधीच आपण इथं क्लिक करायचं आहे. मग आता येतं आपल्याला कुठलं ड्रायव्हिंग पाहिजे. म्हणजे आपण जेव्हा लर्निंग लायसन्स काढतो तेव्हा आपल्याला सिलेक्ट करावं लागतं की मोटरसायकल लेस दॅन 50 cc. हे फक्त 16 ते 18 वयोगटातील स्टुडंट्स करिता आहे. मग आपण मोटरसायकल विथ गिअर, मोटरसायकल विदाउट गिअर, LMV यापैकी आपण कुठली एक क्लास सिलेक्ट करू शकतो. लाईट मोटर व्हेकल म्हणजे कारचं ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे. मोटरसायकल विदाउट गिअर म्हणजे तुम्ही जे गिअरलेस गाडी आहे ऍक्टिव्हा वगैरे ते चालवू शकता. विथ गिअरचं लायसन्स हे हा क्लास इथे विथ गिअर सिलेक्ट करावा लागेल. तर तुम्हाला गिअरची गाडी हिरो होंडा वगैरे, होंडा इतर गाड्याच्या पायामध्ये गिअर असतात ते चालवायचे असतील तर तुम्ही विथ गिअर सिलेक्ट करा. त्यानंतर आहे सेल्फ डिक्लेरेशन. सेल्फ डिक्लेरेशन म्हणजे तुम्ही स्वतः आम्हाला सांगताय हे की मी फिजिकली फिट आहे, माझे हात पाय व्यवस्थित आहे, मला डोळ्याने दिसतं, मला नाईट ब्लाइंडनेस किंवा कलर ब्लाइंडनेस नाही. हे आपण एवढ्यासाठी स्टार्ट केलेलं आहे सेल्फ डिक्लेरेशन की जेणेकरून तुम्हाला आरटीओ ऑफिसला यायची गरज राहणार नाही. पण सेल्फ डिक्लेरेशन आपण घेतलेलं आहे इथे. हे तुम्ही क्लिक केल्यानंतर सबमिट करायचं आहे. मग तुमचं फॉर्म 1 पण सबमिट होऊन जातं. ऍप्लिकेशनला पुन्हा ते ऑर्गन डोनेशनचं मी जे सांगितले ते आहे, ते क्लिक केल्यानंतर तुमचं ऍप्लिकेशन फुल्ली सबमिट होऊन जातं ना, अशी तुम्हाला एक स्लिप मिळते. कुठल्या आरटीओला हे केल्यापासून तुमचं मोबाईल नंबरचे शेवटचे 4 डिजिट वगैरे सगळे येतात. इथे तुम्ही फॉर्म आहे तो प्रिंट काढू शकता किंवा अक्नॉलेजमेंट पण त्याची प्रिंट काढू शकता. मग नेक्स्ट बटनला क्लिक केल्यानंतर हे एक स्टेप येतं की तुम्हाला आता फोटो आणि सिग्नेचर अपलोड करायचं आहे. कधी कधी आपण आधारचा फोटो जो आहे तो 10-12 वर्षापूर्वीचा आपण हे केलेला असतो, तर आणि साईन आपल्याला अपलोड करायचे PDF करून ते दोन्ही. आणि LL स्लॉट बुक जे आहे ते आपण एक्झाम्प्ट केलेलं आहे, त्याला स्लॉट बुकिंगची आवश्यकता राहते. इथे प्रोसीड बटन क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथे सिग्नेचर विचारतो. सिग्नेचर अपलोड करायचे आहे. अपलोड केल्यानंतर सेव्ह करून आता फीस पेमेंटला जायचं. फीस पेमेंट मध्ये आपण SBIचा पेमेंट गेटवे वापरतोय, ज्याच्यामध्ये मोर दॅन 45 बँक्स आहेत. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग आहे आणि वॉलेट्स आहेत, QR बेस्ड पेमेंट आहे. ती पेमेंट केल्यानंतर इथे आपल्याला हे बेसिक गोष्टी आहेत, क्लिक करून कॅप्चा एंटर करून फी पेमेंट करावं लागतं. रिसिट प्रिंट करू शकता तुम्ही. आता लर्निंग लायसन्स ची परीक्षा देण्याच्या आधी आपल्याला रोड सेफ्टीचे व्हिडिओ बघणं हे बंधनकारक आहे. आपण रॅन्डमली असे मराठी, हिंदी, इंग्लिश मधले आपण व्हिडिओ टाकलेले आहोत.
की 3-4 मिनिटांचे आहेत आणि 10 मिनिटापर्यंत आपल्याला सगळ्यांना बघायचे आहेत ते स्वतःसाठी. तर इथं ते आपल्याला दिसतं, तिथं हायलाइटेड दिसतं, एक लिंक दिसते आपल्याला की जिथे आपण रोड सेफ्टीचे रिलेटेड रस्ता सुरक्षेविषयक जे काय आहे तर ते व्हिडिओ तुम्ही तिथे क्लिक करून बघू शकता. मग ऍप्लिकेशन नंबर टाकून म्हणजे तोच व्यक्ती बघतोय की नाही हे कन्फर्मेशन घेण्यासाठी आपण ऍप्लिकेशन नंबर टाकतो. ओटीपी त्या मोबाईल नंबरवर जातो जे आधारशी रजिस्टर्ड आहे. ओटीपी एंटर केल्यानंतर लँग्वेज सिलेक्ट करून आपण मग ते रोड सेफ्टीचे व्हिडिओ बघतो. व्हिडिओ साधारणतः 10 ते 15 मिनिटापर्यंतचे आहेत. ते व्हिडिओ पाहिल्यानंतर विदाउट फास्ट फॉरवर्ड वगैरे न करता बघायचं आहे तुम्हाला. तुम्ही कन्फर्मेशन देताय की तुम्ही ते व्हिडिओ पाहिलेला आहात. मग त्यानंतरची स्टेप आहे ती लर्निंग लायसन्स मिळवण्याकरताची चाचणी. मग ती चाचणीसाठी पुन्हा तुम्ही ऍप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आणि पासवर्ड एंटर करता. पासवर्ड तुमच्या मोबाईलवर तुम्हाला आलेला असतो रोड सेफ्टी व्हिडिओ पाहिल्यानंतर. ते तुम्ही एंटर करता. लॉग इन करून हे बेसिक इन्स्ट्रक्शन आहेत आणि प्रोसीड केल्यावर तुम्ही चाचणी कुठल्या भाषेमध्ये द्यायची आहे तुम्हाला लर्निंग लायसन्सची म्हणजे हिंदी, इंग्लिश, मराठी ते तुम्ही सिलेक्ट करता आणि मग प्रोसीड करता. प्रोसीड केल्यानंतर तुम्हाला असे क्वेश्चन्स येतात, 15 क्वेश्चन्स येतात. त्यातला तुम्ही 9 क्वेश्चन आन्सर केले की तुम्ही पास होता. मग लास्टला असं रिझल्ट तुम्हाला तिथल्या तिथेच एक्झाम झाल्यानंतर डिस्प्ले होतो, पास फेल. आणि मग या लिंकद्वारे तुम्ही ते लर्निंग लायसन्स जे आहे ते तुम्ही डिजिटली साइन करून म्हणजे प्रिंट करू शकता. इथे ऍप्लिकंटनी जे सिग्नेचर अपलोड केलेले आहे ती ऍप्लिकंटची सिग्नेचर येते, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीची सिग्नेचर येते. ऍड्रेस जसा आपला याच्यावरचा आहे आधारचा सेम ऍड्रेस आणि फोटो तिथून येतो. लर्निंग लायसन्सची व्हॅलिडिटी जी आहे मुदत जी आहे ती 6 महिन्याची असते. 30 दिवसानंतर आपण परमनंट ड्रायव्हिंग टेस्ट करता आपण अपॉइंटमेंट घ्यायला सुरू करू शकता. 30व्या दिवसानंतर कधी आपल्याला परमनंट ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळू शकतो. 6 महिन्याच्या आतमध्ये प्रोसेस कम्प्लीट करायची असते. येस मॅडम. विनीत सर. Yes, madam. Yes, sir. Thank you so much for your very informative session, sir. काही प्रश्न आहेत आपल्या विद्यार्थ्यांचे आणि आपल्या पार्टिसिपेंट्सचे चॅट बॉक्स मधले जे मी कंपाईल करून ठेवलेत. कॅन यू हिअर मी सर? माझा आवाज स्पष्ट येतोय तुम्हाला? येतोय. Okay. So the first question says that what if the validity of learner's license expire? जर 30 दिवसाचा कालावधी कमीत कमी आणि 6 महिन्याचा कालावधी जर एक्सपायर झाला म्हणजे त्या कालावधीमध्ये जर ड्रायव्हिंग टेस्ट नाही दिली तर आपण ते रिन्यू कसं करायचं? ते पुन्हा ऑनलाईन रिन्यू करू शकतो का आपण? नाही, रिन्युअलची प्रोसेस नाही. आता कसे केले तुम्ही 30 दिवसानंतर कुठलाही म्हणजे आरटीओपीएस मध्ये अपॉइंटमेंट घेऊन तुम्ही ते ड्रायव्हिंग टेस्टची टेस्ट देऊ शकता. 6 महिन्यापर्यंत ही तुम्हाला फॅसिलिटी आहे. 6 महिन्यापर्यंत जर तुम्हाला जमलं नाही तर पुन्हा तुम्ही लर्निंग लायसन्स काढायचं. ऑलराईट. ते पुन्हा परत सर पुढचं की फिजिकली जावं लागेल? सेकंड टाइम जर काढायचं असलं तर पुन्हा सेकंड टाइम मॅडम ते फिजिकल आहे सध्या. ओके. फिजिकल आरटीओपीएस यावं लागणार आहे. पण हे आम्ही करू म्हणजे थोड्या दिवसामध्ये हे घरून काढायचं आम्ही करणार आहोत. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो आपला विचारला गेलाय की आपल्या बऱ्याच वेळेला ड्रायव्हिंग लायसन्स आपण ऑनलाईन काढतो किंवा ऑफलाईन आपण टेस्ट वगैरे देऊन आपल्याला लायसन्स मिळतं आणि ते लायसन्स मिळाल्याच्या नंतर काही वर्षापर्यंत त्याची आपल्याला व्हॅलिडिटी असते. ती व्हॅलिडिटी आपण कशा प्रकारे रिन्यू करतो आणि ती रिन्यू करायची आवश्यकता का असते? कसं आहे आता एज नुसार आहे ना लायसन्सची व्हॅलिडिटी दिलेली आहे. जर आपल्याकडे आपण जर ट्रान्सपोर्ट क्लास जर काढत असतो म्हणजे बस ट्रक असं चालवायचं त्यांची व्हॅलिडिटी जी आहे 5 वर्षाची आहे डेट ऑफ इश्यू पासून. इतर लायसन्सची जी आहे ती 20 इयर्सची आहे. अप टू 50 इयर्स पर्यंत असं 20 इयर्स पुरता मिळतं लायसन्स. त्यानंतर प्रत्येक 5 वर्षांनी आपल्याला रिन्यू करायचा असतो तो. व्हॅलिड लायसन्स असणं आणि एक्सपायर झालं तुमचं लायसन्स की त्यानंतर 1 वर्षाच्या आतमध्ये तुम्ही ते रिन्यू करायला पाहिजे. नाही केलं तर मग तुम्हाला पुन्हा लर्निंग लायसन्स काढून पुन्हा एकदा टेस्ट द्यावी लागणार आहे टू प्रूव्ह की यू आर कॉम्पिटंट इनफ टू ड्राईव्ह. त्यामुळे रिन्यू करणं आवश्यक आहे. व्हॅलिड लायसन्स असणं हे नेसेसिटी आहे म्हणजे मोटर व्हेकल्स ऍक्ट नुसार तुमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स असणं आवश्यक आहे. आता जसं माझ्या कलिगने सांगितलं तसं आता 5,000 रुपीज फाईन आहे. येस. एक लास्ट क्वेश्चन आहे. बऱ्याच वेळेला
काही विद्यार्थी किंवा विद्यार्थी नसताना जॉब लागल्याच्या नंतर परदेशात जाणं होतं विद्यार्थ्यांचं शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी. सर, इन दॅट केस कॅन स्टुडंट्स अप्लाय ऑर कॅन एनीवन एल्स अप्लाय फॉर इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्स? ऑनलाईन ऍप्लिकेशन करू शकतो आपण इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्स साठी? नाही, आता कसं आहे, ऑनलाईन ऍप्लिकेशन तर आताही आहे. म्हणजे आता ऑनलाईन ऍप्लिकेशन आपण जर लायसन्स ज्या आरटीओनी दिलेला आहे त्या आरटीओ कडे आपण ऑनलाईन इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्सचं ऍप्लिकेशन करू शकतो. आत्ता असं आहे. फक्त त्याच्यामध्ये एक प्रोव्हिजन आता ऍड अशी केलेली आहे की समजा मी इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट काढलेलं आहे इथून इंडियातून आणि मी त्याची व्हॅलिडिटी 1 वर्षाची असते. त्यानंतर मी युएसला गेलो किंवा युकेला गेलो, तिथे माझं ड्रायव्हिंग परमिट जे आहे आयडीपी जे म्हणतो आपण ते संपत असेल तर आपण तिथे आणखीन एक आता तिथे टॅब देण्यात आलेला आहे की आय एम अप्लाइंग थ्रू एम्बसी देअर. तर ज्याची फीज आपण दुप्पट केलेली आहे आणि आम्ही मग ते ऍप्लिकेशन प्रोसेस करतो. ऍप्लिकंटला यायची गरज नाही आणि मग ते बाय पोस्ट आम्ही पाठवतो. अशी एक प्रोव्हिजन दिलेली आहे. इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिटचा बेसिक म्हणजे उद्देश असा आहे की जेव्हा एखादा व्यक्ती फॉरेन कंट्रीला जातो ते पटकन त्याला तिथलं ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळत नाही. तर 1 वर्षाच्या आतमध्ये त्यांनी तिथलं जर त्याचा स्टे मोर दॅन 1 इयर होणार असेल तिकडं तर तिथे त्यांनी तिथलं परमनंट ड्रायव्हिंग लायसन्स काढून तिथलं लायसन्स काढून घ्यावा हा उद्देश आहे इन्स्टेड ऑफ रिन्युविंग असं. येस सर, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स जे चॅट बॉक्स मध्ये आहेत ते तुम्ही सर ऑलरेडी यू हॅव आन्सर्ड दोज क्वेश्चन्स इन युअर व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन. Once again, I thank you for giving us your time and your and answering all our questions with your maximum ability. Thank you so much, sir. विनीत सर, एक युनिक क्वेश्चन Yes, आलेलं madam. आहे की जर कोणी Okay. I कलर must have ब्लाइंड missed it. असेल तर लर्निंग लायसन्स मिळू शकेल का किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळू शकेल का? कलर ब्लाइंडनेस बद्दल थोडं हे आहे कारण त्याला मग कसं जातं कधी कधी त्याला ते ऑरेंज ग्रीन मधला डिफरन्स जो आहे रेड आणि याच्यातलं कधी कधी कळू शकत नाही. त्याच्यामुळे नाही. आणि जे थोडेफार जे ज्यांना थोडीशी डिसेबिलिटी जे आहे थोडीशी म्हणजे इव्हन एक पाय जरी नसला तरी आपल्याकडे हाजी अलीला एक संस्था आहे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकली हँडिकॅप म्हणून. त्यांच्यासाठी एक संस्था आहे जी संस्था आपल्याला ऍप्लिकंटला चेक करतं फिजिकली आणि ते त्यांना सांगते की तुम्ही कुठली गाडी चालवू शकता. जर एखादा पाय जरी नसेल तर जे क्लचचे जे काही लिव्हर्स असतात ते हातामध्ये करतात किंवा मग ऑटोमॅटिक गाडी असते आणि ते त्यांना सांगू शकतात की तुम्ही काय गाडीमध्ये बदल करून तुम्ही ते चालवू शकता. तर त्या संस्थेला असे जर कोण असतील तर त्या संस्थेला भेट देऊन तसं आपल्या म्हणजे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळू शकतं त्यांना. सर, आपण काही चेंजेस करू शकतो का? जे कलर ब्लाइंड असतील त्यांना टोटली ड्रायव्हिंग लायसन्स न मिळणं किंवा ड्रायव्हिंग न करू शकणं, त्याऐवजी ट्रॅफिक लाईट्सच्या याच्यामध्ये काही आपण असं लिहून किंवा कसं आहे ते असं एक ह्याला जनरिक असं सांगता येत नाही की इथं बसून किंवा सगळ्या कलर ब्रँडला ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा सगळ्या कलर ब्रँडला ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही. तर ते त्या केसवर अवलंबून असतं की कुठल्या कलर मधलं म्हणजे ते डिफरन्शिएट करता येत नाही काय नाही. त्या मलाने जर सांगितलं त्यानुसार मग ते डिसिजन मेकिंगला सोपं जातं. रेस्ट मात्र आपण फिजिकल चॅलेंजना फार म्हणजे जे काही चेंजेस सांगतात ती संस्था त्यानुसार आपण त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स लर्निंग लायसन्स सगळं देतो. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच. एक मिनिट अश्विनी मॅडम, एक विनंती होती सर, चॅट बॉक्स मध्ये जर तुम्ही ह्या वेबसाईटचं जरा आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाव टाकलं तर त्यांना त्याचा फायदा होईल. काय झालंय नाही टाकतो मी, त्याचा नाही प्रश्न. डोळे सरांनी शेअर केलं होतं काहीतरी पण ते बरंच वर गेलं. परिवहन.gov.in म्हणून आहे मॅडम. Sir, I will post it on your behalf. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Ashwini, you can proceed further. Thank you, ma'am. Very nice initiative. Thank you, sir. आणि खरंच लर्निंग लायसन्स ऑनलाईन ही खरंच चांगलं एक स्तुत्य उपक्रम आहे. कारण मला आठवतं माझ्या वेळी ज्या वेळेला मी लर्निंग लायसन्स घ्यायला गेली होती त्यावेळेला माझा पूर्ण दिवस हा आरटीओ मध्ये गेला होता एक लायसन्स घेण्यासाठीचा. म्हणजे मी 95 ची गोष्ट करते मी. Ashwini madam. हा मॅडम. I want to ask one question. Yes, madam. Definitely. We have a 4-wheeler. After 15 years, how long we can continue renewing the 4-vehicle registration?
As long as the vehicle is in good condition, but it has to be checked by our RTO inspector. After 15 years, for every 5 years, the vehicle has to be checked. And if it is in good condition, then you can use it. Unless and until central government comes up with a law mandating upper age limit for a vehicle. राईट नाव तर तुम्ही वापरू शकता. कारण आपल्याकडे विंटेज कार पण आहेत जे 50, 60, 100 इयर्सचे आहेत. त्याला काय अपर लिमिट नाही आहे. व्हेकल रोडवरती कंडिशन मध्ये असेल तर तुम्ही वापरू शकता. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. थँक्यू सर. खूप सुंदर इन्फॉर्मेशन आणि एकदम प्रॅक्टिकली मुलांना कळलेलं आहे की कसं लर्निंग लायसन्स ते घेऊ शकतात घरी बसल्या बसल्या. येस मॅडम. थँक्यू सो मच सर. तुम्ही एवढा वेळ काढला आमच्यासाठी आणि अतिशय इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन झालेलं आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू डोळे मॅडम, डोळे सर. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू. थँक्यू सर. Now our next session is on street design. To present this session, Mr. Mahir Sitlani and Mr. Tarun Shekhwani, City Engineer and Executive Engineer of Ulhasnagar Municipal Corporation. I welcome you, sir, and I request you to start with your session. Over to you, Mahir sir and Tarun sir. Mahesh Sitlani sir is co-host now. वो आईडी नहीं है तो क्या PWD UMC से कर रहे हैं? PW UMC से कर रहे हैं? यस सर. यस सर. तो वहां पे मैं co-host कर देता हूँ. Now they can unmute and share the screen. PWD UMC. Hello. Yeah, Can you are- hear us? Yes, you are audible, sir. Yeah. First of all, I welcome all the dignitaries of the organizer of this seminar and the students of the R.K.T. College. The subject of this session is good street designing for the better life. First of all, I will tell you some profile of this town. This town is a very small town, having a geographical area of approximately 13 square kilometer. And the population of the town is approximately 5,06,098 as per the census conducted on year 2011. And this town is not connected by any national highway, and this town has been connected by the 2 state highways for the better transportation of the city and the persons for good business. The 2 highways are Kalyan Mulba State Highway, which forms the boundary of the city, and another state highway is Kalyan Ambernath Road, which goes from the center of the city. There are 3 types of roads in the town: main CC roads, BT roads, and internal roads. The total length of the roads is approximately 352 kilometers, out of which the CC roads are consisting of approximately 72 kilometers, and bituminous roads are of 58 kilometers, and 222 kilometers are the internal roads and passages. Approximately 20% of the town area is covered by the road area. And this town is connected by the 3 railway stations: Ulhasnagar railway station, Shahar railway stations, and Vittalwadi railway station. Now I will tell you on some
accidents happening on the road. I am elaborating some of the common behaviors of the human which result in accident. Over speeding, drunk driving, distraction to the drivers, red light jumping, avoiding any safety gears like seat belts and helmets, and avoiding non-adherence to the lane driving and overtaking in the wrong direction. And to avoid, now I will tell you some points on the how to avoid some accidents occurring on the streets. Always we should follow the guidelines, the guidelines for the construction of the roads, which are given by the Indian Road Congress, and secondly by the Ministry of Roads on Transport and Highway, and in as per ISI code. And secondly, by providing footpaths for pedestrian, dividers and junctions on the road for avoiding any overtaking and over speeding along direction coming from the another direction of the vehicles. Thirdly, by providing proper street lights, blinkers, median markers, and night timing driving signboards on the streets. Fourthly, by providing good furniture like divider painting, lane painting, thermostatic paint, thermoplastic paints, zebra crossing paint, speed breaker paint, signboard information boards, and gantry boards. As fifthly, by providing railing on the footpaths, railing for dividers, pedestrians also provide stoppers on the hill road areas. Providing super elevation on roads for decrease the stress on the foundations, also increase the stability of fast moving vehicles when they pass through a horizontal curve. These are the basic and best methods to avoid accidents on the road, which are situated in the populated city. And Ulhasnagar city is the most dense populated city in the Thane region. Some of the measures we should take in maintaining the roads are the timely maintenance of the roads, such as filling potholes, repairing of the potholes, repainting, cleaning and grading. Mainly proper drainage system and weep holes for avoiding waterlogging on the roads on the rainy seasons. In the rainy seasons, we need to take action like cleaning all the drainage lines, chambers, waterlogging points, always ready with emergency team. Providing and fixing better quality materials of chambers, covers for pedestrian and vehicles. Construction of the good roads with the team of the experienced engineers, project management consultants, physical contractors, and as per the drawings and specifications. The road should be constructed by using all the good materials and by properly testing them from the reputed government laboratories. Now, my colleague Mr. Tarun Shekhwani will guide you on how the roads are being designed and what are the types of the roads, what are the cross sections, and how they should be maintained. Mr. Tarun Shekhwani will tell you. Thank you, sir. Respected Chairperson, Madam Geeta Menon, Dr. Geeta Menon, convener Dr. Manjushri Dole, and co-convener Dr. Santosh Motwani, and our RTO officers Ashok Pawarji and Sandesh Chavan. Actually, in Ulhasnagar, a city like Ulhasnagar, we have very congested areas, and for that we have designed. There are two types of roads. One is black top and one is white top. Black top consists of flexible pavement. It is asphaltic roads, and white top roads are cement concrete roads. And what is the road and pavement? Road is an open
open generally public way for passages of vehicles, people and animals. Pavement is finished with hard smooth surface. It helps make the durable and able to stand the traffic and environment. They have lifespan of 20 to 30 years. There are two types of payments I told you. One is flexible payment. Flexible payment consists of bituminous and asphalt roads. And the life of road is very less and maintenance cost is very high. And as our region is in Konkan region, our area is in Konkan region, the monsoon is very high, and the formation of potholes is very common in asphalt roads. So we have decided in Ulhasnagar to convert all these asphalt roads into cement roads, because the cost of cement road is high, but the maintenance cost is very low. And the rigid pavement consists of a subgrade on which we lay the slabs of cement concrete pavement. Actually the cross sections I have shared with these are two types of flexible pavement and rigid pavement. Flexible pavement consists of subbase with bituminous macadam and asphaltic concrete on it. It is asphaltic surface, and the rigid pavement is consists of subbase with rigid concrete, OPC Portland cement concrete. And the latest technology is ultra thin white topping, that is high grade of concrete with less thickness. The cost of cement road is very high, but the lifespan is more. So we are converting all these asphalt roads into cement roads. While designing the roads, we usually provide drainage on both sides with footpath on that drainage, plus road dividers are provided, and some space for public utility cables and water pipelines and all these. As Mr. Ashok Pawarji had suggested some multi-lane roads, proper parking for vehicles on roads, proper banking on curves. We have all these suggestions are implemented in our road designing, and all these and lastly, we try to construct roads with very high quality of materials, environmentally friendly materials, and all these measures are being considered in road designing. And the internal roads जो हैं वो अधिकतर पेवर ब्लॉक्स और सीमेंट कंक्रीट के हम लोग बनाते हैं. जो मेजर रोड्स हैं वो उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग अलग चेंज होता रहता है. M40, M60 कंक्रीट, ये सब टेक्निकल टर्म्स है. और अधिकतर ये जो रोड्स के जो बॉटल्स आ रहे हैं, या जो ये बॉटल्स की जो फॉर्मेशन होती है जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होता है मानसून रीजन में, वहां पे बॉटल्स बनते हैं और उसको हम लोग इमीडिएट रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. मानसून सीजन के लिए अभी जैसे जैसे ये होता है तो हम लोगों ने इमरजेंसी टीम्स भी रखी हैं जो इन रोड्स को वो करते हैं, मतलब इमीडिएट रिपेयर करके. अभी कोल्ड मिक्स आई है एस्फॉल्ट में, वो टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज कर रहे हैं. तो जैसे जैसे ये शहर की समस्या है उस हिसाब से हम लोग भी प्लानिंग भी चेंज करते रहते हैं. और अभी तक जो ये है, जो एक्सपीरियंस हमको मिला है, उस हिसाब से हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट लाई है अपने इस पे. अभी भी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसमें, जैसे जंक्शन डेवलपमेंट्स हैं,
ये लेन पेंटिंग्स हैं, ये सब अभी हम लोग करेंगे। अभी इसमें ज्यादा से ज्यादा इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, आइलैंड्स डेवलप करेंगे। और उसके साथ जो भी सेफ्टी मेजर्स हमको लेने हैं वो सारे सेफ्टी मेजर्स हम लोग लेके, अभी उल्लासनगर में हम लोगों ने अभी जैसे कल्याण अमरनाथ रोड को वाइड किया है, कल्याण मुरबाद रोड हम लोगों ने बनाया है, 5 नंबर में एक बड़ा रोड हम लोगों ने पेरीफेरी में बनाया है, और अभी 120 फीट का हम लोगों ने रिंग रोड प्रपोज किया है डीपी में, जो चारों तरफ से शहर को वो करेगा कि जो आउटर ट्रैफिक है वो रिंग रोड से आके फिर जो जहां पे पॉइंट पे जाना है उसी पोर्शन में वो ये करे। तो ये सब अभी हम लोग इसमें कर रहे हैं इम्प्लीमेंट सब धीरे धीरे, और आगे हमारे सर बाकी आपको ये करेंगे अवेयरनेस के लिए। In every year, we used to convert the approximately 8 to 10 kilometers of BT road into the CC road, so that we can have less potholes and we can avoid the accidents. And due to nowadays untimely weather conditions, it rains anytime, so and potholes occurs on lot of more time. And now we will have some question and answer. We welcome session from the students. You can ask any questions so that we can give you some replies on you. बिफोर स्टूडेंट्स मैं पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि मैं उल्लासनगर में स्टूडेंट जब थी तब से आ रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि उस जमाने में भी उल्लासनगर में सीमेंट के रोड थे, तो रियली रियली आई अप्रिशिएट यूएमसी फॉर दैट। पर एक समस्या जो है वो अभी भी है, वो पार्किंग की समस्या है उल्लासनगर में। एक तो रोड जो है उनकी विड्थ बहुत कम है, फिर भी बहुत सारा रोड वाइडनिंग किया था, लेकिन छोटे छोटे लेन्स हैं। छोटे लेन्स में तो पार्किंग की समस्या है ही, लेकिन जो कंपैरेटिवली बड़े भी रोड है, तो रोड साइड में अगर लोग खड़ी कर देते हैं अपनी गाड़ियां, स्पेशली द शॉप ओनर्स और जो भी शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं या अपने ऑफिसेस में जाते हैं, तो रोड में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या और भी बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो, ऐसा अलग अलग एरिया में उल्लासनगर पे ऐसा कोई प्लान है क्या? उल्लासनगर Yes, madam. We have a proposal regarding a multi-level parking area at the Gold Maidan and Ullas stations and the Vithalwadi station. जिधर हम लोग आउटसाइड से जिधर ट्रैफिक गाड़ियां आती है उनको उधर ही पार्क करके उन लोगों को मार्केट एरिया में जाने के लिए, क्या उल्लासनगर बहुत ही डेंस, बहुत ही छोटा टाउन है और इधर कमर्शियलाइज बहुत है, बिजनेस बहुत है। आजू बाजू की एरिया से बहुत से पब्लिक यहाँ शॉपिंग करने के लिए आती है। तो हमने मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 2-3 प्रपोजल तैयार किए हैं विद इन 1 or 2 years। जैसे कि ये दिस इज 75th years of independence, we are going to construct 2 multi-level parking projects in Ullasnagar and in camp number 4 and 5 station area, madam. Yes. And we are also suggesting for P1, P2 parking for the smooth congestions of the smooth passage of the public and traffic also, madam. Yes. और एक मुझे पूछना था कि जो पुरानी बिल्डिंगें या पुराने घर हैं, वहाँ किसी ने उस जमाने में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना मोटर व्हीकल्स, इतनी संख्या उसकी बढ़ेगी, तो इसलिए वहाँ पे पार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन आप करते हैं क्या, जो भी नई बिल्डिंगें अभी बनती हैं, कि पार्किंग होना ही चाहिए, ये साइज का होना चाहिए, या ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप डालते हैं क्या? हाँ, यस मैडम, एज पर डीसी रूल्स नाउ वी आर प्रोपोजिंग बाय जितने फ्लैट्स हैं हर फ्लैट को एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर की पार्किंग होना जरूरी है। सो नाउ न्यू डेज अभी हम लोग 1 या 2 माला उसमें पार्किंग एरिया के प्रपोजल पहले पास करके नेक्स्ट वी आर सेंशनिंग द प्लान्स, ऐसे प्रपोजल्स हैं। और जैसे कि हमारा टाउन क्या है, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड नहीं हो रहा है, हम लोग का टाउन वर्टिकली स्प्रेड हो रहा है। हमारी एरिया को कभी भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं हम लोग। वो जब से फ्रॉम 1974 से लेकर अभी तक the geographical area is only 13 square kilometers,
पहला हमारा पॉपुलेशन 50 के 60,000 था जब हम लोग मिलिट्री एरिया के टाइम थे। अभी पॉपुलेशन हमारी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 lakhs हो गई है मैडम, और बाहर से भी रोज पब्लिक आती है, उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग न्यू आइडिया न्यू क्रिएट कर रहे हैं जिससे पब्लिक को ट्रैफिक कम हो, समस्या कम होगी। फ्यूचर में कोई मल्टी स्टोरी रोड्स, क्योंकि अभी यहाँ जगह का प्रॉब्लम है, ये तो हम भी रियलाइज करते हैं, छोटी छोटी पतली गलियां हैं। लेकिन अच्छी बात है कि वो छोटे छोटे रोड्स भी सीमेंट के ही हैं उल्लासनगर में। लेकिन कुछ ऐसा है क्या प्लान फ्यूचर के लिए कि मल्टी स्टोरी रोड्स, क्योंकि वाइड करने का स्कोप बहुत ही कम है, तो ऐसा कोई है क्या प्लान? मैडम मल्टी स्टोरी रोड्स का तो प्लान नहीं है, बाकी एक तो फ्लाईओवर हमने बनाया है जिसको उल्लासनगर कैंप और चाल को कनेक्ट करते हैं, और बाकी रोड वाइडनिंग का पूरा प्रपोजल हमारा चालू है। रिंग रोड अभी हमारा रिंग रोड प्रपोज कर रहे हैं, 120 फीट के रोड वाइडनिंग कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक एरिया कम हो जाए। Vinit sir, you can go ahead with your questions. Hello. Vinit sir. You can unmute. Kindly unmute yourself, Vinit sir. Unmute yourself. We can't hear you, Vinit sir. You are not audible. माइक बंद है विनीत सर आपका। Okay. Yes, I was unable to unmute myself. I'm sorry for the inconvenience. Am I audible now? Yes, sir. Yes. Sir, we have a few questions from the students from various platforms on WhatsApp group or in the chat box or on YouTube. I've tried to compile those questions. The first question is, what is the major challenge the municipal authorities face while widening the road? As you told that Kalyan Ambarnath road has been widened, and we can see that the traffic movement is quite smooth as compared to a few years back. So what is the major challenge which you face? Actually, there is a resistance from shopkeepers. Always there is a resistance from shopkeepers to demolish their shop. Actually, as per DP, Development Plan of Ulhasnagar, we have already, in case of Kalyan Ambarnath, it is 100 feet wide in the development plan. And उनको मालूम भी है कि ये 100 फुट बनना है, तो भी उनकी वो रहती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जितना स्पेस, तो वो रेजिस्टेंस आता है। फिर हम लोग उनको बुला के एक मीटिंग करके समझा बुझा के फिर करते हैं कि आपके भले आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर ये वाइडनिंग होगा रोड, तो आपको ही पार्किंग के लिए स्पेस होगी और मूवमेंट स्मूथ होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसे आते हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, कुछ मतलब ये लिटिगेशन में गए। इसके कारण कल्याण अमरनाथ रोड जो हमको 1 साल में पूरा करना था, आज 3 साल हो गए। अभी तक हम लोगों ने कुछ 20 स्ट्रक्चर का अभी भी हाई कोर्ट में वो चल रहा। तो ये सब लीगल इश्यूज आते हैं, वो हम लोग फेस करते हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं अपने शहर का काम। अभी तो हम लोग 120 फीट रिंग रोड प्रपोज कर रहे हैं पूरे शहर के चारों तरफ से, पेरिफेरी ऑफ द सिटी। तो उसमें भी ऐसे आएंगे समस्याएं। हाँ। So legally, and sir, what is the provision for compensation for the shop owners who have lost their space? Who is responsible to compensate them? Actually, compensation का कोई provision नहीं है। हम लोग उनको सिर्फ रीडेवलपमेंट का वो करते हैं, क्योंकि they have already encroached. Actually, उनका शॉप को 100 फीट के रोड में ऑलरेडी इंक्रोच्ड है, तो वो कोई लीगली उनको कोई कॉम्पनसेशन के हकदार नहीं है। लेकिन उनको हम लोग एक विदाउट एनी परमिशन रिपेयर्स की देते हैं परमिशन, कि आप रिपेयर करके लो शॉप, आपका जो भी पोर्शन आप तोड़ रहे हो तो उसको पीछे आप रिपेयर करके लो, वैसा। If anybody have a CD, then we give them any alternate site, TDR, ये सब उनको compensation देते हैं if they have the CDs and ownership of the structures. Okay, all right. Sir, second question is that as you very rightly and effectively mentioned about the issue of potholes
and because of the heavy rainfall which we receive in our region. So, sir, what are the essential steps we should take as citizens and as the officials of municipal corporation? What are the essential steps to maintain the roads, no matter what type of roads we have, asphalt road हो या फिर concrete road हो? बिकॉज क्योंकि ये रोड बहुत, आपने जैसे बोले रोड्स बहुत छोटे हैं, ऑल यूटिलिटीज जो है वो हमारे रोड्स में से जा रही। उल्लासनगर की सबसे बड़ी समस्या रात को वो पानी की लाइन लेगा तो खोद देगा, लेकिन वो रोड खोदने से वो रोड का पूरा वो डैमेज कर देता है उसको पूरा वो कर, क्योंकि यूटिलिटीज के लिए जगह नहीं है, टेलीफोन केबल्स के लिए जगह नहीं, बहुत कम स्पेस और पूरा ब्लेमिंग हमारे डिपार्टमेंट पे आता है कि आप पॉटहोल्स बहुत। ये पब्लिक को देखना है कि आप अगर कोई भी रोड को तोड़ के कुछ केबल डाल रहे हो, पानी की लाइन डाल रहे हो, तो उसको इमीडिएटली रीइंस्टेट करना। नहीं होता है तो हमसे परमिशन लेके आप करेंगे तो हम लोग वैसा प्रोविजन रखेंगे रीइंस्टेटमेंट का। ये सब समस्या है। और प्रॉपर जो कैम्बर रहता है रोड्स में, हम लोग प्रॉपर कैम्बर रखते हैं जैसे पानी ड्रेन ऑफ हो जाए रोड में से, लेकिन लोग फिर उसमें कुछ सामान रख देंगे फुटपाथ के ऊपर, कुछ ऐसी चीजें रख देंगे कि वो पानी को ब्लॉकेट कर देता है, या कचरा डाल देंगे वो ड्रेन्स पे, वो फिर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो बारिश का पानी जमा होता है और फिर वो पॉटहोल्स वगैरह उसको उसकी फॉर्मेशन होती है। पानी और डांबर दुश्मन है, आपको तो मालूम ही है। जी। Yes. Right, sir. Very rightly mentioned, sir. Sir, another question, last one. Considering the density of population of Ulhasnagar, कि बहुत ज्यादा population density है, congested शहर है, आपने जैसे कहा कि 8 to 10 times population बढ़ गया है, हालांकि 13 square kilometer का ही हमारा territory है. Considering all these factors, sir, what are the difficulties municipal authorities face in restructuring the town plan? पूरा सारा का सारा टाउन प्लानिंग, जैसे आपने कहा डीपी डेवलपमेंटल प्लानिंग जो है वो करते हुए आपको क्या डिफिकल्टीज फेस होती है सर? अभी सर हम लोगों ने ये क्लस्टर डेवलपमेंट का गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, उसकी अभी परमिशंस वगैरह आनी है। क्लस्टर हम लोग वापस ये जो अभी, क्योंकि कुछ भी उन्होंने पैसेजेस छोड़े नहीं है, बहुत यानी जहाँ पे 12 फीट पैसेज होने चाहिए थे वहाँ पे 4 फीट है, साइड मार्जिन्स बिल्डिंग्स में नहीं छोड़े हैं, पार्किंग के लिए स्पेस कम है। तो हम लोग अभी क्लस्टर वाइज जैसे धारावी का पैटर्न है वो हम लोग उल्लासनगर में चाहते हैं कि वो पैटर्न यहाँ पे भी हम लोग कमर्शियल को एक साथ करें, रेजिडेंशियल को मिला के एक फिर बिल्डिंग्स में कन्वर्ट करके ओपन स्पेसेस क्रिएट करें। वैसा हमारा क्लस्टर डेवलपमेंट का चल रहा है प्रोसेस। जैसे जैसे गवर्नमेंट की हमको सैंक्शन और इधर पॉलिटिकल हमारी जो जनरल बॉडी है वो अगर सैंक्शंस देगी तो वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और धीरे धीरे ये शहर को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। Chandar sir wants to ask something. Chandar sir, you can Yes, madam. go ahead. Yes, madam. Yes. Ji, am I audible, Vinit sir? Yes. Ji. Good afternoon, everyone. At the outset, I congratulate Economics Department and entire team for taking it wonderful informative session made by Pawar sir and Sitani Saab and that other one, sir. Sitani Saab, namaskar, good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, myself, Dr. Chandar Rohra, teaching law here. Sir, I have been listening your speech. It is wonderfully, with compact knowledge. Sir, ऐसा पूछना था मुझे, just for the sake of knowledge for everyone. You have been telling that हमारे पास ऐसी policies हैं जहाँ पर हम लोग road widening as well as other policies for implementations of the parking spaces P1, P2. Yeah, recently now a lot of opposition has come. गोल मैदान का अंडरग्राउंड पार्किंग होना चाहिए, कुमार अलानी साहब या दूसरे पॉलिटिकल लोगों ने भी ऑब्जेक्शंस दिए, आपने सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना। तो ऐसा है, सो मच ऑफ पॉलिसीज हम लोग ईयर्स टुगेदर सुनते हुए आए हैं। हम लोग P1, P2, नेहरू चौक पे पार्किंग पेन पार्क बना, गोल मैदान भाजी मार्केट के अंदर पेन पार्क बना जहाँ पर राजा रानी पार्क के पास किसी ने यूज ही नहीं किया, ठीक है, वो भाजी मार्केट में कन्वर्ट हो गया। या जैसे उल्लासनगर 3 में या उल्लासनगर 5 में कोई भी पार्किंग स्पेस अभी तक नहीं है। तो व्यापारियों की समस्या जो आपने बोला वो तो रही। पॉलिसीज में टाउन प्लानर के लिए एवरी ईयर टुगेदर, पहले तो टीपी था ही नहीं, लास्ट कुछ ईयर से आप लोगों को सर पता ही होगा अच्छी तरह से। जब आए तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती ही नहीं है, वो एज इट इज रही जाती है। नतीजा क्या होता है, एज अ रिजल्ट पीपल माइग्रेटेड, जो यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है हमारे जैसे या जो भी पुराने लोग हैं सर, वो यहाँ से अंबरनाथ चले गए या यहाँ से कल्याण चले गए या थाना चले गए।
तो व्हाट इज द यूज? जैसे टीडीआर के लिए अभी आपने भी सर सीतानी साहब आपने कहा कि टीडीआर, लेकिन टीडीआर अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं उल्लासनगर में। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पॉलिसीज? मतलब इतनी पॉलिसीज आर ईयर्स टुगेदर हम लोग बनाते हुए आए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। 13 kilometers of population, 13 kilometers of the geographical area, population 5-7 लाख, at the end of the result हम लोगों के पास मूव होना ही रहा हुआ है। So can you guide on this, but when it will be implemented? Sir, the TDR policy is already implemented in the town planning department. The main hurdle is this: the encroachment section. Encroachment. Whenever we take any development, there are a lot of encroachments which we cannot remove because these are very old constructions made by the peoples. And day by day, funding is also necessary. We are getting some very good funds from MMRDA, and we are generating our funds. So how the resources will come, we will definitely develop our city in good city. Yes. Suju madam, Suju madam has raised her hand. Suju madam, you can ask your question. You can unmute yourself and ask your question. Sir, after hearing to you speaking, I feel the town planning of Ulhasnagar is not up to the mark. I think we should be honest and accept it. Secondly, the more the road is widened, the more vehicles are parked. It's a free for all. And what happens as a result is you have very less of commutable road, and vehicles are parked anyway, zigzag in whichever manner. So do you think political will is lacking, civic consciousness is lacking for all this that we are facing today? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली क्या है कि उल्लासनगर एक कैंप, मिलिट्री कैंप था, और सिंधीज जब यहाँ पे आए तो उनके पास और कोई जरिया नहीं था बाहर जाने का। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, तो पहले बैरक्स थी, पॉपुलेशन बढ़ती गई और इंक्रोचमेंट्स होती गई। ये शहर में जगह बिल्कुल ही नहीं रही। अभी जैसे सर ने भी बोला कि बहुत सारे लोग अंबरनाथ चले गए, कल्याण चले गए, क्योंकि ये शहर में मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं है। हमारी जो डेंसिटी है वो धारावी के इक्विवेलेंट हो गई है। धारावी जो लार्जेस्ट स्लम है इसका वर्ल्ड का, हमारी जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट है। तो अभी ये सब अगर आप इतनी डिमोलिशंस करके रोड वाइडनिंग करो और पार्किंग के लिए स्पेस, उतना पॉलिटिकल विल अगर चाहते हुए भी वो पॉलिटिकल लोगों को भी डिफिकल्टीज है कि लोगों को फिर उनको पॉलिटिकल वोट बैंक ये वो। और रिहेबिलिटेशन का भी हमारे यहाँ इशू है। अभी हम लोगों ने 2 बिल्डिंग्स प्रपोज किए हैं रिहेबिलिटेट, जो भी दुकान या घर टूट रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन का प्रपोज किया है बिल्डिंग्स। तो ये सारी इश्यूज हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे फंड्स और जैसे जैसे पॉलिटिकल विल रहेगी तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये शहर को और बेटर नेटवर्क और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। Last question, am I audible? Yes, sir. Yes. Students have asked one question regarding regarding the issue of traffic in this city. So what are the essential steps we must take to deal with the issue of traffic jams? Signals, sir. Nowadays in Ulhasnagar, the signals has been provided. और वन वे प्रपोज कर रहे हैं हम लोग, नो एंट्री प्रपोज कर रहे हैं, P1 P2 पार्किंग प्रपोज कर रहे हैं, और बहुत मल्टी लेवल। मैंने जैसे आपको पहले भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दी थी, हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग स्पॉट्स पर कर रहे हैं। कॉलेज के उधर या हॉस्पिटल्स या उधर हम लोग न्यू क्रिएशंस कर रहे हैं, जैसे पब्लिक को पार्किंग के लिए सुविधा। कि पहले क्या था, हर घर में एक ही गाड़ी होती थी तो वो हिसाब से था, अभी हर घर में 5-5 गाड़ियां हो गई है। तो इट इज अ वेरी बिग इश्यू फॉर द टाउन। Correct. Thank you so much, sir, for proactively answering all the questions of our students and all the participants. Now I hand over to Ashwini Pense madam for the further conduct. Thank you, sir. Thank you, Vinit sir.
और सितलानी सर और सेखवानी सर ने जो हमको इंफॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग रोड डिजाइन, हाउ दे डिजाइन रोड, या फिर किस तरीके से रोड वाइडनिंग हो रहा है, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम निकाल के हमारे कॉलेज के लिए, हमारे सेमिनार के लिए आपने टाइम निकाला, और हमारे बच्चों को, हमारे ऑडियंस को उल्लासनगर किस तरीके से डेवलप हो रहा है और कितनी सारी चीजें आपने प्रपोज की हुई है वो बताई। Thank you so much. Now there is a lunch time. Half an hour lunch time is there. और हम मिलेंगे फिर से 1:30 बजे। और Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you madam. Dr. Dole madam. Thank you. 1:30 बजे शार्प हम हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे। सब जन अपने अपने घर में अपना अपना खाना खाएंगे और 1:30 बजे शार्प हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ। Thank you, sir. Bharat sir, we can close the meeting and then we will restart. Yeah, that's fine. Who will be for the next session? नेक्स्ट सेशन ना, एक सेकंड मैडम। नहीं, Next I'm asking Bharat for technical. अच्छा, टेक्निकल, ओके, सॉरी, आई थॉट कि आपको रिसोर्स पर्सन्स का लिस्ट चाहिए। I will check. Ganesh sir. गणेश सर है, फिर निकिता मैडम। Okay, Ganesh sir को we will ask him to Bharat, you log out and we will